So a very good morning, everybody. So I hope everybody has done the practice with the CRM scenario as how we understood that. So how does a marketing agent work and how does a sales agent work and how does a support agent work in the sales? And the best thing is that without making any modifications to the existing Salesforce platform, we are able to complete the CRM platform without any problem. Yes or no? Nothing additional is required. So basically, if a company creates a Salesforce account, they can use it as it is to work on sales, marketing, and service. Of course, if they want additional requirements, then we go for the development kind of thing, right? Right. That is why Salesforce has become the world's #1 CRM platform. Today, we will keep Salesforce aside. Okay. So we will understand what everybody has a lot of that. What happens exactly? Who is a developer exactly? So what exactly there? I told that development will happen, but how the workflow is going to happen there? How the company gets a project, what exactly is a project, why this development is required, why the hell they invented these computers, all these things we will understand. Okay, ఎందుకు ఈ కష్టాలను మనకు వచ్చినాయి తెలుసుకుందాం కదా. ఓకేనా, ఫైన్. So today's topic is SDLC and agile methodology. SDLC and agile methodology. So today we will understand what is a computer, what is a language, why communication is required, how the communication will happen, and then what exactly is a programming language and what exactly is a technology, what is the difference between them when we go for what kind of thing, and then what exactly is a software, and what are SDLC models and what is exactly SDLC, and what is agile methodology, and the terms that you need to remember while working in the real time. Okay, the terms of the agile that you need to understand and remember. Fine. So tell me guys, what is a computer? Hmm? Very good. It's a machine. Simple answer. It is a machine. So a computer is a machine, but it is a special kind of machine, right? Because it is not like a speaker or it is not like an AC or a microwave or a fridge or something like that. So it is an electronic device which is able to perform some kind of computations, some kind of computation. Textbook definition that is. And the computer is an electronic device capable of performing computation. Simple, right? But if you see here carefully, as I already told you, computer is an electronic device, right? Now, if it is just like your AC, what is the AC's functionality? Tell me. You on it, so compressor will on and it will cools the temperature. You off it, it will off. Just like that. Can you see a movie in AC? No, right? Can you write a spreadsheet in an AC? No. Can you store something inside an AC? Maybe the time and those things, right? Other than that, you can't do anything with that one, right? Similarly with washing machine, similarly with mixer, grinder, or whatever it might be. Only one functionality, on and off, majorly. Yes, sir? Of course, they are making them complicated by adding some microchips and all. Keep that aside, okay? But if our computer is also an electronic device, it should also be capable of switching on and switching off only, right? So how is it able to perform all these complicated computations? How is it able to understand all those kind of text information that you are entering, or so images that you are building in your Paint or Photoshop or something like that, advanced animations using audio and video? How is it able to understand? That is the biggest question, right? Yes. Carefully listen to this, everybody. I know everybody have gone through these things in their engineering, but let us complete them fast. So how does electronic devices work? You guys remember in your physics there are something like amperes and volts, right? So current is actually calculated in amperes, and voltage. Electronic devices work on voltages, right? So when you on any electronic device, so a 5-volt current is pushed into it. A 5-volt current is pushed into it. And that 5-volt current, every electronic device will be understanding it as 1. Okay, whenever a 5-volt current is passed, it will be considered as 1. Okay, and whenever 0 volts is passed, that is cut off on, off on, off on. Okay, so then it is considered as binary 0. So any electronic device, any silicon electronic chip is capable of understanding only zeros and ones. Clear, right? Simple, right? So whatever the information you are pushing into the device, or whatever the information it wants to give us, it is capable of doing it only in zeros and ones. Matrix cinema chusara?
zeros and ones కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, that's same thing అన్నమాట. Any electronic device is capable of only doing that part. Okay, now all of you are from mathematics background only, no? So if you take a complicated number, you can convert it into binary ones and zeros and push it into the computer. If your computer gives you zeros and ones, as you are a mathematics student, you will be able to convert that into a number and understand that particular number here. But is it a feasible solution? Definitely no, right? Think of it. You want to, it will be like a very tedious task. Oh my God, I have taken use computer for this. Okay, it's not like that, right? It's not like that. How it is able to do all those things? Let us understand. Okay. Now, language. If you want to tell something to somebody, obviously you need a language. Two people want to communicate each other, the medium between them must be filled with a language that is understood by both of them. వాళ్ళిద్దరికి అర్థం అవ్వాలి ఆ లాంగ్వేజ్, ఎసాను దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ ఇన్న వాడు హిందీలో అరుస్తాడు, నువ్వు తెలుగులో అరుస్తావు, అది కమ్యూనికేషన్ అవ్వదు, అరుసుకోవటం అవుతుంది. ఎసన్నా? ఎస్. So different languages are available in our arsenal which we can use to communicate with other people. నేను తమిళ్లో క్లాస్ చెప్తే ఏమైంది, నాకు రాదనుకోండి, అది వేరే విషయం. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏ కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ with a computer, can we? There is a question. So we talk in English, our computer talks in zeros and ones. Obviously communication cannot happen. Yes, we cannot communicate with an electronic device usually. So then how this is made possible? How am I able to build these kind of beautiful presentations? How are we using Salesforce? How are all these things are working in a computer, right? So what exactly happened is they have invented something called as a programming language which can be used to communicate with the electronic devices. Okay, why do communication is required? You want that machine to do something that you don't want to do upon yourself. మీరు ఒక పని చేస్తే మేబీ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఒక్కోసారి, బికాజ్ యు ఆర్ హ్యూమన్. బట్ ఏ మెషిన్, ఏ ప్రాపర్లీ మేడ్ మెషిన్ విల్ నెవర్ మేక్ ఏ మిస్టేక్. సమ్ ప్రాపర్లీ మేడ్ అన్న అందుకే, వాళ్ళు ప్రాపర్గా చేయకపోతేనే ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రైట్? సో యూ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇట్ విల్ ఫాలో ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. చిట్టి రోబో సినిమా ఉంది కదా, దానిలో టీవీ పెట్టి పడేయంగా నిజంగానే పడేస్తుంది. అంటే మీరు ఏం చెప్తే అదే ఫాలో అవుతుంది మెషిన్ అనేది, ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నౌ హౌ ఆర్ యూ గివింగ్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్? That can be given with the help of a programming language. So a user will use programming languages like C, C++, Java, Visual Basic, Python, etc. So to communicate with the computer. Maybe we will not be able to understand zeros and ones, but at least intermediary we can learn, right? సో సడన్గా ఫిలిప్పీన్స్కి ఒక లాటరీలో మీకు టూర్ వచ్చిందండి, దీనికోసం ఒక నెల రోజులు కూర్చొని ఫిలిప్పీన్స్ నేర్చుకోలేరు కదా, ఏం చేస్తారు? ఇంగ్లీష్ అయితే వచ్చు కదా మీకు, అక్కడ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవుతాము. ఇక్కడ కూడా అలాగే జీరోస్ అండ్ వన్స్తో మనం చేయలేము. సో ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్కి మీడియేటరీగా మనకి ఇంగ్లీష్ ఎలాగైతే ఉందో, సో వీ హ్యావ్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అండర్స్టూడ్ ద నీడ్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? You want your computer to work for you, then you need to tell it what to do. ఏం చెయ్యాలో మీరు దానికి చెప్పాలి. అది ఎలా చెప్తారు? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి చెప్తారు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? రైట్. సో సిమిలర్, సడన్ గా జర్మన్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది, మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ లెటర్స్ నేర్చుకుంటారు, ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకుంటారు, తర్వాత వర్డ్ ఫార్మింగ్, వర్డ్స్ నేర్చుకుంటారు, తర్వాత సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకుంటారు, తర్వాత వొకాబులరీకి వెళ్తారు, అవునా? The same way in the programming languages also. So alphabets are variables, tokens, etc will be there. Okay, words we will have keywords. Okay, అక్కడ కూడా కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ సెంటెన్సెస్ ఎలా అయితే ఫామ్ చేస్తారో అక్కడ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ కండిషన్స్, ఎల్స్ కండిషన్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. మీరు ఎలా అయితే ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కష్టపడతారో సేమ్ అలాగే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కూడా. అదేదో భూతంలా చూడొద్దు. ఇప్పుడు కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే అమ్మో మన వల్ల కాదు అనుకోం కదా, ఏముందిలే 30 డేస్ బుక్ తీసుకొని చదువుకుంటే అదే వచ్చింది అనుకుంటాం మనం. ఇది కూడా అంతే, ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉంటే మీరు ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకోగలుగుతారు. అండర్స్టూడ్? నేను చెప్తున్నాను, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, ఫార్మసీ అండ్
అసలు స్టోర్ ఓనర్ అనమాట ఒకతను, బ్యాంకింగ్లో పనిచేసే అతను, కాలేజీలో లెక్చరర్, ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్, వీళ్ళు కూడా మన దగ్గర ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని వెళ్ళారు. సేల్స్ ఫోర్స్లో హ్యాపీగా సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు. అంటే మేబీ జాబ్ మారేటప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు మారగలుగుతారో లేదో నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. వాళ్ళు ఎంత నేర్చుకోగలిగితే అంత ఈజీగా జాబ్ చేంజెస్ అవ్వగలుగుతారు. బట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్. Understood the significance of learning a proper programming language? Yes, because one language is enough. ఒక్క ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఆల్ ద అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్. అసలు మీకు తెలుగే రాదనుకోండి, ఇంతవరకు అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ రాదు, ఆ పిల్లాడి ముందు 25 బుక్స్ పెట్టినా కానీ వాడికి ఏం అర్థం కాదు. అవునా కదా? సో ఒక లాంగ్వేజ్ రావాలి ఫస్ట్. ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఆ లాంగ్వేజెస్ మాకేం రావు సార్ అంటే అపెక్స్తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సేల్స్ ఫోర్స్ అపెక్స్తోనే మన ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అనుకుందాం. అర్థమవుతుందా? సరే, నేను కూడా మీ పేరెంట్స్ మీకు ఎలా అయితే లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారో అలాగే నేర్పిస్తాను. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ, అమ్మో ప్రోగ్రామింగ్, అమ్మో దెయ్యం పోతాం అనుకోదు. కంప్యూటర్ మెషిన్ మీరు కొన్నారు, యు ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ మెషిన్. దాన్ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవాలి. దాన్ని వాడుకోవాలంటే దానికి ప్రాపర్గా లాంగ్వేజ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిందండి, ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకొని వాడుకుంటున్నారు కదా. సేల్స్ ఫోర్స్ ఏ లాంగ్వేజ్తో చేశారు? మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేశారండి. మేజర్గా జావా యూజ్ చేశారు. ఇంటర్నల్గా కొన్ని చోట్ల సి లాంగ్వేజ్ కూడా యూజ్ చేశారనమాట. బట్ మేజర్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై జావా ఓన్లీ. అందుకే మీరు పేజెస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి యూఆర్ఎల్లో జేఎస్పి అని వస్తుంది ఎండ్లో, అంటే జావాలో డెవలప్ చేశారనమాట. దాన్ని చూపిస్తాను నేను, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఓకే ఫైన్. జేఎస్పిలోనే చేశారు. జేఎస్పి అంటేనే ఫ్రంట్ ఎండ్, జావా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. రైట్. సో దెన్ సో ఈజ్ దిస్ ఎనఫ్? ఇది సారా, ఇది చాలా సరిపోతుందా? థింక్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో గనక ఒక బ్యాంక్కి ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్ రాశారనుకున్నాం, ఒక బ్యాంక్కి ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్ రాశారనుకున్నాం, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఏటీఎం మెషిన్? అందరికి ఇది ఐడియా ఉందా? కమాండ్ ప్రాంప్ట్, రైట్? మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే మీకు ఇలా వస్తుంది, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు డూ? ప్రెస్ 1 ఫర్ చెకింగ్ బ్యాలెన్స్, 2 ఫర్ విత్డ్రాల్, 3 ఫర్ అని ఉంటుంది. 3 అనే బటన్ నొక్కి మనం ఓకే కొడితే అప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ వెళ్తుంది. ఎంటర్ ద అమౌంట్ యూ వాంట్ అన్నాడు, ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ పిన్ అంటది, పిన్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే మీరు నిజంగా అందరూ యూజ్ చేసుకోగలుగుతారా? అందరూ? మీ పేరెంట్స్ ఆ ఏటీఎం నా వల్ల కాదు, నువ్వే డ్రా చేసుకురారా బాబు అని చెప్పి మనకే టాస్క్ ఇస్తారా? అవునా కదా? ఎస్. సో యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక ప్రోగ్రామ్ని మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలుగుతాం. విత్డ్రా అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, అయిపోయింది, మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది? అదే ఏటీఎంలో అది సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం అలాగే ఉంచారు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ థింగ్స్ దేర్. ఓకే. సో బటన్స్, బ్యూటిఫుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, టచ్ ప్యానల్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఒట్టి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు డెవలప్ చేస్తే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది అవుట్పుట్. అని కొంతమంది చదవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు కాదు, మీలో 1990s కిడ్స్ ఉంటే ఒకప్పుడు ఎస్బీఐ ఏటీఎం ఇలాగే తెచ్చేది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక పువ్వు ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్ పువ్వు ఉంటుంది, ఫ్రంట్లో టెక్స్ట్ అంతా ఎల్లో కలర్లో, వైట్ కలర్లో వస్తూ ఉంటుంది టెక్స్ట్ అనేది. అక్కడ ఇట్లాగే ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకనొకప్పుడు. నేను హైదరాబాద్ 2011లో వచ్చాను. 11లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏటీఎం కార్డ్ ఎస్బీఐకి వెళ్ళినప్పుడు నానా తంతాలు పడ్డాను నేను. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఏ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. అలాగే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి అయితే ఎంత ఇబ్బంది ఆలోచించాను. సో ఈజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎనఫ్? డెఫినెట్లీ నాట్ ఎనఫ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే డెవలప్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకున్నారు, యాడ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్, ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రోగ్రామ్, మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్, డివిజన్ ప్రోగ్రామ్, అలా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ హోల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ప్లేస్. మొత్తం ఒక సిస్టమ్ కాదు అది జస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో డూ దిస్, దెన్ డూ దిస్, దెన్ డూ దిస్, దెన్ డూ దిస్, డన్, అంతే. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్స్. ఈ రోజుల్లో మీకు ఏది కావాలన్నా ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి గబక్కన ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. అవునా? An application is a combination of 3 things always.
అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 3 things తో కంబైన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ దే? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? అపీరెన్స్ అనమాట. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అపీరెన్స్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. లోగో పైన లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఉండాలి. కంపెనీ యొక్క నేము సో టాప్ లో సెంటర్ లో ఉండాలి. అది ఈ ఫాంట్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో కింద ఈ బటన్ లాగిన్ అనే బటన్ ఉండాలి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్, ఫిజికల్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి వాళ్ళకి. దాంట్లో యూజర్ నేమ్ అనే దానిలో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ రావాలి. దాంట్లో వాళ్ళు డేటా ఎంటర్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ అనే దానిలో డేటా ఎంటర్ చేయాలి. సో డేటా ఎంటర్ చేయకపోతే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి. ఇదంతా ఉంది చూసారా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. కళ్ళకు కనిపించేది అనమాట. మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కళ్ళకు కనబడుతుంది. ఓకే, సో వేరాస్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ బిజినెస్ లాజిక్. మీరు బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు, ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళారు, లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు, యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశారు, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు, లాగిన్ మీద క్లిక్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, పాస్వర్డ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని మన దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్లో ఉన్న రికార్డ్స్తో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసి యూజర్ నేమ్ మ్యాచ్ అయితే తను ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ కూడా దాంతో మ్యాచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఓకే అయితేనే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. మరి ఇదంతా ఫంక్షనాలిటీ కదా, అవునా కదా? పేజెస్ లోడ్ అవడం అంతా యూఐ. కానీ ఆ యూఐ మీద మీరు చేస్తున్న చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీరు తీసుకుంటున్న యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ యాక్షన్స్ వల్ల సిస్టంలో ఏం జరగాలి అనేదంతా కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో రాస్తాం. దాన్ని ఏమంటారు? బిజినెస్ లాజిక్. దాన్ని బిజినెస్ లాజిక్ అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బిజినెస్ లాజిక్? వేరాస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పా, లాజిక్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? అక్కడ ఉన్నదాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని కంపేర్ చేయడాన్ని. బట్ కంపేర్ చేయడానికి డేటా ఎక్కడో స్టోర్ అయి ఉండాలిగా. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ డేటాబేస్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? ఒకవేళ డేటాబేస్ లేదనుకోండి, ప్రతిరోజు రిజిస్టర్ అవుతావు, ప్రతిరోజు లాగిన్ అవుతావు, ప్రతిరోజు 10,000 డిపాజిట్ చేస్తావు. కానీ 10 రోజులు చేసినా 10,000 ఉంటుంది అందులో. 11 రోజులు వెళ్ళి చూస్తే మీరు నా దానిలో యూజర్ కాదంటాడు, ఎందుకంటే డేటాబేస్ లేదు కాబట్టి. అర్థమైందా? సో డేటాబేస్ లేకపోతే ఏమీ లేనట్టే. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ అనమాట. ఇంకా లాగిన్ రిజిస్టర్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ఎందుకు? అనవసరం కదా. సార్ మరి అన్నిటికీ అన్ని అవసరం అంటే అది డిపెండ్స్. అన్నిటికీ అన్ని అవసరం అంటే అది డిపెండ్స్. క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది, ఓపెన్ చేశారు, వాడారు, రేపు మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తారు, ఏమైనా స్టోర్ అయ్యి ఉండదు అందులో? ఉండదు, నో స్టోరేజ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ అవసరం లేదు దానికి. ఫ్రంట్ ఎండ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటే చాలు. అర్థమవుతుందా? సో ఒక వెబ్సైట్ డిఫైన్ చేశారు, మీ కంపెనీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అందులో, అంతే. జస్ట్ ఒక పేజ్ ఇచ్చారు, మీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అందులో, అంతే. ఇంకెవ్వరు ఏం యాక్షన్స్ తీసుకోవడానికి లేదు అక్కడ. దానికి బిజినెస్ లాజిక్ అవసరమా? స్టోరేజ్ అవసరమా? లేదు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ దట్ యు ఆర్ డెవలపింగ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లైక్ HTML, CSS, JavaScript, JSP, TypeScript, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బిజినెస్ లాజిక్కి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా మనకి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్ రైట్. సార్ మరి నేను ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి? ఇదంతా పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్ కదా అంటే, దట్ ఈస్ వై టెక్నాలజీ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ విచ్ హ్యాస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీటన్నిటి యొక్క కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా తీసుకున్నారనుకోండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ JSP ఉంటుంది, అప్పుడు బిజినెస్ లాజిక్ జావా ఉంటుంది. బట్ దానికి ఇండివిజువల్ డేటాబేస్ అయితే లేదు, ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ ఉండదు. మీరు ఏ డేటాబేస్ అయినా చూస్ చేసుకొని దాంతో కనెక్టివిటీ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. దానికి JDBC యూజ్ చేస్తారు. .NET అయితే మళ్ళీ మారిపోతాయి, పైథాన్ అయితే మళ్ళీ మారిపోతాయి, అర్థమవుతుందా? PHP అయితే మళ్ళీ మారిపోతాయి. ప్రతి టెక్నాలజీకి వాళ్ళు చూస్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? సో నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ రావాలంటే యాంగులర్ కూడా కావాలంటే నాట్ నీడెడ్, రియాక్ట్ కూడా కావాలంటే నాట్ నీడ్, సేల్స్ ఫోర్స్లో అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ రిక్వెస్ట్ అన్నింటినీ ఆటోమేటిక్గా అది స్కేల్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ అనేవి మనకు అవసరం లేదు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? సో టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఫైనల్గా? యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే somebody uses a technology to develop an application which is a combination of programs from front end, back end and middleware, or front end, back end and business logic. Understood? సో టెక్నాలజీకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చేసుకొని నేను ఇండస్ట్రీలో సర్వే అవుతానంటే అవుతుందా? అవ్వదు. అర్థమైందా? బట్ మనము సేల్స్ ఫోర్స్లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలా? లేదు, ఆల్రెడీ ఉంది డేటాబేస్.
మీకు ఎస్క్యూఎల్కి సంబంధించిన ఎలాంటివి అవసరం లేకుండా ఇచ్చేసారు. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేసారు. అందులో టేబుల్ పేరు ఇస్తారు, దాంట్లో ఏముండాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది ఇచ్చేస్తారు. ఒక కాలం క్రియేట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళే ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేసారు. ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళే ఇంటర్ఫేస్, అన్నీ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు. మీరు డేటాబేస్ లాజిక్ అనేది మీకు అసలు అనవసరం సేల్స్ ఫోర్స్లో. అండర్స్టాండ్ ఎవరిబడి? సో యూ నీడ్ టు కాన్సెంట్రేట్. అసలు నాకు డెవలప్మెంటే అవసరం లేదు, అంటే కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక 4-5 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి వాటి మధ్య ఇలా ఇంటరాక్షన్ జరగాలంటే చాలు నాకు అన్నారు అనుకోండి, అసలు డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే సేల్స్ ఫోర్స్లో కన్ఫిగరేషన్ అండ్ కస్టమైజేషన్తోనే వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు బిల్డ్ అప్లికేషన్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, fields. You will be able to create records, update records, delete records, undelete records, read records, and you can also perform some automations as well. Automation తో సహా మీరు చేయగలరు. కేసు క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు సెండ్ ఈమెయిల్ టు ఓనర్ అనే బటన్ ఉంది, చెక్ బాక్స్ ఉంది. అది చెక్ బాక్స్ యాడ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ పంపించేసిందిగా. ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో లాజిక్ ఏం లేదు. ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది, ఆ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ టెంప్లెట్ దీనికి అటాచ్ చేస్తాం, వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. Without coding, you can achieve most of the things in Salesforce. Salesforce వాళ్ళ మేజర్ ఎజెండా కూడా అదే. ఇప్పుడున్న ఆ కోడ్ని కూడా తీసేసి మొత్తము కన్ఫిగరేషన్ ద్వారానే జరిగేటట్టుగా వాళ్ళ ఫైనల్ టాస్క్ అనమాట, వాళ్ళ డెస్టినేషన్. అదంత ఈజీగా అవ్వదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఇంతకుముందు ఫ్లోస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఒక 2019లోనో 18లోనో ఫ్లోస్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది వచ్చిన తర్వాత అసలు కోడింగ్ రాయటం అవసరం లేకుండానే చాలా పనులు అయిపోతున్నాయి. అర్థమవుతుందా? అది మీ ఓపిక. ఒక టాస్క్ వచ్చింది, క్లయింట్ అడిగాడు, చేస్తారు. నాకు కోడింగ్ వచ్చుకోవాలి, నేను గబగబా వెళ్ళి కోడ్ రాసుకుంటాను. నీకు కోడ్ రాదు, ఫ్లోతో చేసుకుంటాం. నీ ఓపిక అది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ డిపెండ్స్. క్లియర్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి టెక్నాలజీకి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా అందరికీ? వెరీ గుడ్. నౌ ఫైనల్లీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్. సో విచ్ టేక్స్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ us, processes those inputs and gives proper output for us according to the instructions and the actions performed on that particular software. ఒక యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. దానికి ఇన్పుట్ ఏముంటుంది? మీ సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ని ఇన్పుట్గా పంపిస్తారు. దాని యొక్క బిజినెస్ లాజిక్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫైల్ అనేది అంతా కరెక్ట్గానే ఉందా, కరెక్ట్ అయిందా, లేదంటే దాంట్లో ఏమైనా వైరస్ ఉందా, అన్నెసెసరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయా, సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనకు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. మీరు 10,000 ఫైల్స్ స్కాన్ చేయించారు నా చేత, ఈ 10,000 ఫైల్స్లో 9,942 ఫైల్స్ వరకు అంతా బాగానే ఉంది. సో మిగిలిన 58 ఫైల్స్లో కొంచెం సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ మేజర్ రిస్క్స్, సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్ అప్ టు యూ అని చెప్పుద్ది. వైరస్ ఉందనుకోండి, పలానా 8 ఫైల్స్లో వైరస్ దొరికింది, వాటిని తీసి పారేశానని చెప్పుద్ది. అర్థమవుతుందా? అది యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్. అదే పవర్ పాయింట్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే ఏం చేస్తుంది? మీరు టెక్స్ట్, ఇమేజెస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి యానిమేషన్ ఎలా కావాలి ఏంటి అంతా సెట్ చేస్తారు. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? స్లైడ్ షో రన్ చేసినప్పుడు ఇలా బ్యూటిఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. ఎక్సెల్ ఉంటుంది, ఎక్సెల్లో డేటా పెడతారు. అది ఏం చేస్తుంది? మీరు ఫార్ములాస్ రాసుకుంటే ఆ ఫార్ములాస్కి తగ్గట్టుగా అది ఆ డేటా మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మీకు చార్ట్స్ ఇస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది లేదా? సో ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి దాని ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? సేల్స్, సర్వీస్, మార్కెటింగ్. అంతేనా? అది గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయక్కర్లే, ఇక్కడ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చేశారు, మనం దాన్ని వాడుకోవాలి. అది ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో. ఎందుకు సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజీ అంటున్నానంటే నేను, ఇట్స్ నాట్ లైక్ రియల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ. దాంట్లో కూడా కాంప్లికేట్ సినారియోస్ ఉంటాయి, కానీ ఆ కాంప్లికేట్ సినారియోస్ కోసం మీరు ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ చేసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ బిల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. వన్ మోర్ థింగ్, యూ నీడ్ నాట్ ఇన్స్టాల్ ద థింగ్స్. నా సాఫ్ట్వేర్ మ్యాక్లోనే పనిచేస్తుందంటే మ్యాక్ ఏం అవసరం లేదా, ఏ ల్యాప్టాప్లో అయినా వర్క్ అవుతుంది సేల్స్, మొబైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీబడి? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్. అర్థమైంది కదా? సరే, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, ఎందుకు డెవలప్ చేయాలనే తెలుసుకుంటే ఒక అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రియల్ టైమ్, సో ఇఫ్ యూ టేక్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్, మా డాడీ చిన్నప్పుడు నన్ను బ్యాంకుకి తీసుకెళ్ళాడు, ఇంట్లో గొడవ చేసేవాడిని. 2,000 డ్రా చేయడానికి 2.5 hours పట్టేదండి. వై? బికాస్ మా డాడీ దగ్గర ఒక పాస్బుక్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా సేమ్ పాస్బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం వెళ్ళి పాస్బుక్ చూపించంగానే
వీడి పక్కన ఇంకొక అకౌంటెంట్ ఎవరు ఉంటారు, ఇద్దరు వెళ్ళి ఇద్దరు లాక్స్ పెట్టి తాళం ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం రూమ్ మొత్తం ఎతకాలి దీనికోసం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్రిగేట్ చేసి ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్, బట్ ఆ బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. నేషనల్ బ్యాంక్ అయితే ఇంకా బీభత్సం అనమాట, చాలా టైం పట్టుద్ది. ఆ బుక్ తీసుకొచ్చి ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తారు. మనం ఏమైనా పొరపాటున ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేసాము అందులో, రెండు కరెక్ట్ గా ఉంటే ఓకే. నెక్స్ట్ ఆడు మనకు తెలిసి ఉండాలి. పొరపాటున అది గుంటూరు, నేను వెళ్ళి విజయవాడలో విత్డ్రా చేయాలంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటారు, ఇలా పర్సన్ ఉన్నాడు, అతను వచ్చాడు, ఈ ఎంక్వైరీ మొత్తం ఉంటుంది. పొరపాటున ఒక 10,000 డ్రా చేయాలంటే ఇక అది గగనమే. ముందు రోజు చెప్పాలి, మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రా చేస్తామంటే అట్లాగా 4 రోజులు ఆగి రండి బోండి అంటాడు 10,000 కోసం. ఎందుకంటే డేటా అనేది ప్రాపర్గా స్టోరేజ్ అయ్యి లేదు. అండ్ సడన్ గా ఈ రోజు ఇండియన్ ఎకానమీ ఎంత, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంత డేటా వచ్చింది అనేది ఒక్కసారిగా కావాలంటే దాదాపు 6 to 7 hours ఆఫ్ టైం పట్టింది. ఎందుకంటే మాన్యువల్ పీపుల్ ఒక్కొక్కరికి ఫోన్లు చేసుకొని ఎంత డేటా వచ్చింది, ఈ రోజు ఎంత డిపాజిట్స్ అని, ఎంత విత్డ్రాల్స్ అని, ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి. ఇదంతా చాలా టీడియస్ టాస్క్. ఇది ఒక పెద్ద అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట. మరి ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశారు? డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారు, వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారు, అందరికీ లాగిన్స్ ఇచ్చి పడేశారు. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, ఫోన్ చేస్తాడు ఎస్బీఐ వాడికి, ఏందమ్మా ఏంది వాళ్ళు ఎంత వేసారు, ఎంత నొక్కొచ్చు మనం అని అడిగాడు. సో అతను ఏం చేస్తాడు, సాఫ్ట్వేర్ లాగానే మేడం ఓవరాల్ గా ఇండియాలో ఈ రోజు మొత్తం డిపాజిట్స్ కలుపుకొని ఇంత అయిందని చెప్పి టపక్కని చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాడు? ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ అర్థమవుతా లేదా? సో వై డూ యూ గో ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్ టు సాల్వ్ ఏ అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్? గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? రైట్. సరే, ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం, మరి ఎలా డెవలప్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలిగా, అవునా? లెట్ us see that. సో ఒక సినారియో తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, నేను చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వెరీ సింపుల్ సినారియో. మెహఫిల్ అని ఒక హోటల్ ఉందండి, ఓకే? చాలా ఫేమస్ హోటల్ హైదరాబాద్లో. అంటే బికారీస్ బిర్యానీ అని చెప్పి ఒక పేరు కూడా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే 120కే బిర్యానీ ఇచ్చేస్తాడు, ఓకే? ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా 200 పైన ఉంటాయి, రైట్? సో అతని పేరు ఆదిల్. మెహఫిల్ ఓనర్స్ నేమ్ ఈస్ ఆదిల్. సో ఇప్పుడు ఈ మెహఫిల్ ఓనర్కి మన హైదరాబాద్లో చాలా ప్లేసెస్లో రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. హోటల్స్ కాదు, రెస్టారెంట్స్ అని, రైట్? రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది 1980 అనుకున్నాం, కాసేపు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం. సార్ మేము ముట్టలేదంటే పర్లేదు, ఆలోచించుకోండి. అయినా సరే 80sలో ఉన్నాం. ఓనర్ పని ఏంటి రోజు? వాడికి ఒక హోటల్ ఉందనుకోండి, వాడు ఏం చేయాలి రోజు? ఆ హోటల్కి వెళ్ళి హోటల్ ఓపెన్ చేసుకొని, సో డబ్బులు అన్నీ చూసుకొని, రా మెటీరియల్ ఏమైనా అవసరం ఏదో చెక్ చేసుకొని, మనుషుల్ని పంపించి రా మెటీరియల్ తెప్పించి, అందరూ వచ్చారు లేదో చూసుకొని పనులు ప్రారంభించుకుంటారు, అవునా? సరే, వీడికి ఇన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల వీడు ఉండలేడు కాబట్టి వీడు మనుషుల్ని పెట్టాడు ప్రతి చోట, అంతా జరుగుతుంది. కానీ ఇతని పని ఏంటి? దిల్సుఖ్ నగర్లో బ్రాంచ్ ఉంది, ఆ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం అవుతుంది, వీడెళ్ళి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అలాగే ప్రతిరోజు ప్రతి బ్రాంచ్ విజిట్ చేసి ఈ రోజు ఏం జరిగింది, ఎంత లాస్ అయ్యా, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, రేపటి పరిస్థితి ఏంది, మరి ఏదైనా డీప్ ఫ్రీజర్లో పడేసేసి అదే చికెన్ మళ్ళీ రేపు వాడచ్చా, ఓకే? ఇవన్నీ వాడు డిసైడ్ అవ్వాలి, అవునా కదా? రైట్. సో మరి ఒక హ్యూమన్కి ఈ ప్లేసెస్ అన్నిటికీ ఒక రోజు విజిట్ అవ్వడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇంపాసిబుల్, ఆబ్వియస్లీ ఇంపాసిబుల్. సో చిన్నగా 1990s వచ్చేసింది. ఏం చేశాడు? టెలిఫోన్స్ మంచి ఊపు వచ్చింది. సో ఏం చేశాడు? ప్రతి చోట ఒక మేనేజర్ని పెట్టాడు. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అంతా వచ్చేసింది, ఇండస్ట్రీ మొత్తం మారిపోయింది వే. సో ప్రతి బ్రాంచ్కి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాడు, ప్రతి బ్రాంచ్లో ఒక మేనేజర్ని రిక్రూట్ చేశాడు, ప్రతి ఒక్కడికి ఒక ఫోన్ ఇచ్చాడు. వీడు వెళ్లకుండా వాళ్ళకి కావాలంటే వీడు బ్యాంక్ వెళ్ళి మనీ డిపాజిట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఆ అకౌంట్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకొని వాడేసుకుంటారు. ఆల్మోస్ట్ సొల్యూషన్ వచ్చేసిందిగా. కానీ ఏమైందంటే పాపం అందరు మంచోళ్ళు ఇక్కడ, ఓకే? ప్రకాష్ నగర్ బ్రాంచ్లో వాడి కర్మ బాగోక ఏమైంది, ఈ వారం అసలు డబ్బులే రాలా, మొత్తం లాసే. కానీ నెక్స్ట్ వీక్ రంజాన్ ఉంది, ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ రంజాన్ మంత్ అనమాట. ఏమనుకున్నాడు, సర్లే ఇప్పుడు తక్కువ వచ్చినాయి అంటే తిట్టికి వస్తాడు నన్ను, రేపు రంజాన్ వస్తుంది కదా అప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాంలే అని అనుకున్నాడు. పాపం హీ డిడ్ నాట్ మీన్ టు హార్మ్ ఆదిల్కి ఏది తప్పు చేయాలని అనుకోలేదు అది, కాకపోతే ఒక అబద్ధం చెప్పి అడ్జస్ట్ చేయాలనుకున్నాడు మొత్తం, తిట్లు తినకుండా ఉండడానికి. కానీ ఈ ఆల్వల్లో ఉన్నాడు మామూలోడు కాదనమాట. వీడేం చేశాడు,
మంచి మిగతా బ్రాంచెస్ అన్నిటితో పోల్చుకుంటుంటే బాగా ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి ఈ బ్రాంచ్ నుంచి. అంత మనం కష్టపడబట్టే వస్తుంది ఇదంతా, మనం ఎందుకు క్రెడిట్ తీసుకోవాలని ప్రతిరోజు లక్ష నొక్కడం మొదలెట్టాడు. వాడు అబద్ధం ఆడాడు, ఈడు అబద్ధం ఆడాడు. అదే వాడు హామ్ చేయాలని ఆడాడు. ఐ డోంట్ కేర్ కదా, నాకు అనవసరం, నేను ఆదిల్ని అయితే నాకు అనవసరం, కానీ అబద్ధం ఆడాడు. సో కాన్స్టెంట్ ఫియర్ ఉంటుందిగా, ఖచ్చితంగా కాన్స్టెంట్ ఫీర్ ఉంటుంది. అరే ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది, వాడేమన్నా కొట్టేశాడేమో, వీడెవరో కొట్టేశాడేమో, ఇవాళ ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి డబ్బులు, ఇవాళ యాక్చువల్గా బాగా రావాలి కదా. ఈ తలకాయ నొప్పులన్నీ అది నుండి ఆడు నిద్రపోవటం మానేశాడు, రోగాలు తెచ్చుకొని ఇంత లావ్ అయిపోయి ఒబెసిటీ వచ్చి చాలా కష్టపడుతున్నాడు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనుకున్నాడు. సరే అని చెప్పేసి ఒక వెకేషన్ వేసుకొని ఇండియాలో పక్కనున్న రెస్టారెంట్స్కి, ఇండియాలో ఉన్న అన్ని రెస్టారెంట్స్కి, లాస్ వేగాస్కి, గోవాకి, అన్ని చోట్లకి పోయి అక్కడ వాళ్ళందరూ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎతికాడు. ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడు, లోపలికి వెళ్ళంగానే ఇటు బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయాలంటే ముందు కౌంటర్లో డబ్బులు కట్టాలి ఫస్ట్. ఓకే, ముందు కౌంటర్లో డబ్బులు అంటే పార్సల్ అయితే మరీ డీటెయిల్డ్గా వద్దులేండి. సో ఏంటి, ఒక మెషిన్ చూశాడు వాడు. ఈ మెషిన్ ఏంటి, ఒక పర్సన్కి ఒక బిర్యానీ నేను ఇవ్వాలంటే ఆ మెషిన్లో వాడు ఒక బటన్ నొక్కుతున్నాడు. ఆ నొక్కినప్పుడు ఒక చిన్న బిల్లు లాంటిది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది. ఆ బిల్ తీసుకొని ఆ బిల్లు మీద అమౌంట్ ఎంత ఉందో వీటి చూస్తున్నాడు. సో సడన్ గా వాళ్ళ ఓనర్ ఫోన్ చేసి, సో ఈ రోజు రెవెన్యూ ఎంత అనగానే టక్కని చెప్పేశాడు. ఎలా చెప్పావు బ్రో అని చెప్పి అడిగి చూపించాడు. వీడు చూపించాడు. సో ఇలా సిస్టమ్ ఉంటుంది బ్రో, ఈ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది, ఇందులో జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, నా క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేకుండా ఇమీడియట్ గా అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. అంటే బాగా నచ్చింది ఆదిల్కి ఐడియా. ఓకే, నాకు కూడా ఇది కావాలన్నాడు. సో ఇన్ఫోసిస్కి వెళ్ళాడు. ఇన్ఫోసిస్ తోడు ఒక 3 కోట్లు చెప్పాడు అనమాట. వామ్మో 3 కోట్ల ఈ సాఫ్ట్వేర్కి, 3 కోట్లు అంటే నా రెస్టారెంట్లో సంవత్సరం నడుస్తాయి ఆ డబ్బులతో అని అనుకున్నాడు. సరే అని ఇంకో కంపెనీకి స్విస్ టెక్నాలజీస్కి వచ్చాడు. వాళ్ళు ఒక 10-15 lakhsలో చేస్తామని చెప్పారు. ఓకే అన్నాడు, ఒప్పుకున్నాడు. మీ ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏం జరిగింది, ఎనాలిసిస్ జరిగింది అనమాట. అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లంకి ఏం సొల్యూషన్ వస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అనేది ఆ క్లయింట్ జనాలతో కలిసి డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. మన కంపెనీ వాళ్ళతో కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇలా పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా కనుక్కొని ఒక 4 కంపెనీని పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఒక ఎనాలిసిస్ ఫేజ్ అనేది ఒకటి జరిగింది. సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత సంగతి, ముందు అనాలిసిస్ జరిగింది ఇక్కడ. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ వాట్, ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్. అంటే నేను యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా జరిగే చెప్పట్లా, దానికి చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయన్నమాట. నేను సింపుల్గా మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పటివరకు జరిగిందంటే అనాలిసిస్. సరే అనాలిసిస్లో సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అంటే మన కంపెనీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి, నాకు పలానా రిక్వైర్మెంట్ కావాలి, దీన్ని మీరు ఎన్నాళ్లలో చేయగలుగుతారో, పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, ఎంత కొటేషన్ అనేది అంతా తీసుకున్నాడు కదా, అదంతా అనాలిసిస్ ఫేజ్. అండర్స్టూడ్ ఎవరిబడి? అనాలిసిస్ ఫేజ్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేస్తారు మరి, డెవలప్ చేయాలిగా. మరి డెవలప్ చేసే ముందు వాడు ప్రాపర్గా రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాలిగా మనకి. నాకు ఇలా ఒక వెబ్ పేజ్ కావాలి, ఈ వెబ్ పేజ్లో టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో మెహఫిల్ లోగో పెద్దదిగా ఉండాలి, నా రెస్టారెంట్ పేరు ఇంత పెద్ద ఇలా కనపడాలి. ఓకే, ఇలా వాడు చెప్తాడు నాకు ఇలా ఇలా కావాలి అని. సో రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు వాటిని, వాడికి ఏం కావాలి. సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏమవుతుంది, అతని యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటారు. వాడిని మన ఆఫీస్కి పిలుస్తాం. మన ఆఫీస్లో ఉన్న సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్ పీపుల్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, బిజినెస్ అనలిస్టులు, వాళ్ళందరితో కూర్చోబెట్టి ఒక మీటింగ్ ఇస్తాం. మీటింగ్ ఇచ్చిన దాంట్లో 2 things జరుగుతాయి. ఏంటవి, రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి గ్యాదర్ అవుతాయి, ఎలిసిటేట్ కూడా చేస్తారు. ఎలిసిటేషన్ అంటే ఏంటి, వీడు నా రెస్టారెంట్స్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, నేను ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా నాకు ఓవరాల్గా ఏం జరుగుతుందో కనపడాలి నాకు అన్ని రెస్టారెంట్స్లో. అలాగే మేనేజర్స్ వాళ్ళు ప్రతి రెస్టారెంట్లో లాగిన్ అయి ఉండాలి, వాళ్ళు చేసేది ప్రతిదీ కూడా స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పాడు. నేనేం సజెస్ట్ చేశాను, నేను అడుగుతున్నా, మరి కస్టమర్స్కి ఏం లాగిన్ అవ్వద్దా అంటే, వాళ్ళు ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ పెట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్న. వెరీ గుడ్ ఐడియా అంటే అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి అన్న. దాన్ని ఎలిసిటేషన్ అంటారు. గ్యాదరింగ్ అంటే ఆడు చెప్పింది వింటాం, మనం సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఎలిసిటేషన్ అంట. అర్థమవుతుందా? సో సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటండి, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. గ్యాదర్ చేసేసారు, ఒక పెద్ద 100 పేజీల డాక్యుమెంట్ రాశారు. 100 పేజీల డాక్యుమెంట్ రాశారు. ఈ 100 పేజీల డాక్యుమెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం, డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ కట్టాలనుకుంటున్నారండి. ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా రా మెటీరియల్ కొనేసి వర్కర్స్ని తీసుకొచ్చి చేసేయండి అంటారా? మరి అది ఎలా చెయ్యాలి, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉండబోతుంది, టాప్ వ్యూ ఎలా ఉండాలి, ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా ఉండాలి, ఇదంతా కూడా ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో చేశారు, గుర్తుందో లేదో. లాస్ట్ 7-8 చాప్టర్స్ ఉంటాయి, టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది.
సో ఆ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి అవసరం అవుతుంది. మరి సాఫ్ట్వేర్కి ఏం అవసరం? సాఫ్ట్వేర్కి కూడా డయాగ్రామ్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో దాట్ ఫేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ ఫేజ్. దాన్ని ఏమంటారు? డిజైన్ ఫేజ్ అంటారు. అంటే నాకు ఎన్ని టీమ్స్ కావాలి ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి, ఎవరు ఏం చేయాలి, ఎవరు ఏ మాడ్యూల్ హ్యాండిల్ చేయాలి, ఈ మాడ్యూల్లో వాళ్ళ యాక్టివిటీ ఏంటి, ఇది ఎన్నాళ్లలో జరగాలి. సో ఈ ప్లానింగ్ తో పాటు కొన్ని డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఫ్లో ఇలా ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తీసుకుందాం. ఎస్, ఓకే, ఇలా కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి. నేను చెప్పేదంతా ఐడియల్ సినారియోస్ నేను చెప్తుంది ఈరోజు. ఓకే, ప్రతి మనిషి అబద్ధం ఆడకూడదు, పొద్దున్నే 4ంటికి లేవాలి, సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి, ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. అవి ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు. అలానే మనం మనుషులు కాకుండా పోం కదా. అలాగే అన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, నేను ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్లో ఈ డయాగ్రామ్ చూసి ఎరగను నేను. యాక్చువల్గా ఈ ఫేజ్ జరగకుండా ముందుకు వెళ్ళకూడదు. అర్థమవుతుందా? అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటుందన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఆ సార్ ఇలా చెప్పారు, మాకు యూఎంఎల్ లేదు, నేను వర్క్ చేయను అంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? అడాప్ట్ టు రియల్ టైం అంతే. కొన్ని ఫేజెస్ స్కిప్ కూడా చేసేస్తారు, కానీ చేసినట్టే ఉంటుంది డాక్యుమెంటేషన్లో. ప్లానింగ్ చేయడానికి 15 రోజులు జరిగింది, కానీ నిజంగా ఏం ఉండదు ఆ 15 రోజుల్లో. అర్థమవుతుందా? అలా కూడా జరుగుతాయి. నేను చెప్పేదంతా ఐడియల్ సినారియో. అకార్డింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఏం జరగాలి ఎగ్జాక్ట్గా అనేది నేను మీకు చెప్తున్నా. అర్థమవుతుందా? అన్ని చోట్ల ఫాలో అవ్వరు. రేపు వచ్చి సార్ మీరు చెప్పారు మా దానిలో ఇది చేయట్లేదు అంటే కుదరదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్స్ అంటారు, స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు, క్లాస్ డయాగ్రామ్. అంటే కోడ్ రాయాలి కదా నువ్వు ఫ్యూచర్లో, ఆ కోడ్ ఎలా రాయాలి కూడా ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఉంటుంది. ఇగో యూజర్ అని ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, ఆ క్లాస్లో ఈ వేరియబుల్స్ ఉండాలి, ఈ మెథడ్స్ ఉండాలి. ఆ నేమ్ చూడంగానే అర్థమైపోయింది, యాడ్ యూజర్, ఈ మెథడ్ కాల్ చేయగానే ఒక యూజర్ని యాడ్ చేయాలి నేను. ఓకే, అట్లాగా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మీ కంపెనీలో వాళ్ళు ఈ డయాగ్రామ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తారనమాట. ఇలా కాదు, అది ఫంక్షనాలిటీ అవుట్పుట్ ఇదంతా. ఓకే, ఇదేంటంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో డిజైన్ అనే ఫేజ్ లో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ అయ్యే వరకు ఏం జరగాలి అనేదంతా కూడా వీళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. ఆ డిజైన్ ఈ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. ఎస్ ఎస్, ఓకే రైట్. ఆ ఫేజ్ ఏంటండి? అప్లికేషన్ డిజైన్. మరి డిజైన్ అయిపోయినాక ఏం జరగాలి? ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. ఇంప్లిమెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్. సో వీ యూజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్డ్ హియర్ అండ్ ద డిజైన్ క్రియేటెడ్ హియర్ టు బిల్డ్ ద అప్లికేషన్, అండ్ దాట్ ఫేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. ఈ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లోపలే యూనిట్ టెస్టింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిట్ టెస్టింగ్ మాత్రమే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కాదు. ఎవరు డెవలప్ చేశాడో వాడే టెస్ట్ చేసుకుంటాడు ఇది కరెక్ట్ గానే ఉందా లేదా అని, అంతే. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం ఫేజ్ వస్తుంది? మరి ఆబ్వియస్ గా టెస్టింగ్ ఫేజ్ వస్తుంది కదా. సో ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ కమ్స్ యాజ్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్. ఇక్కడ డెవలపర్ కి సంబంధం లేకుండా టెస్ట్ చేస్తారు. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అన్ని ఇక్కడే జరుగుతాయి అన్నమాట. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ప్రొడక్షన్ టెస్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ అర్థమైంది అందరికీ? యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటండి? యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే మీరు ఒక లాజిక్ రాశారు. ఓకే, సో ఒక ఫంక్షన్ రాశారు, ఆ ఫంక్షన్ లో 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుంది, 10 ఆ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ అనేది పంపిస్తుంది అనమాట. మీరు లాజిక్ రాసేసి వదిలేరు కదా, ఏం చేస్తారు? ఆ ఫంక్షన్ లో 10 3 వాల్యూస్ పెట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ 13 యాక్చువల్ గా ఏమొచ్చిందని చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? సో ఆ టెస్టింగ్ అంటే డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన దాన్ని అతనే టెస్ట్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్, దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకేనండి? ఓకే. రైట్. సో అదే నేను మైనస్ వాల్యూ ఇస్తే తీసుకోకూడదు అని ఇంకొక యూస్ కేసు ఉంటుంది, అది టెస్ట్ చేయడు. అది ఎవరు టెస్ట్ చేస్తాడు? క్యూఏ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు నెగిటివ్ టెస్టింగ్ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తారనమాట. దానికి లిటరల్లీ దాన్ని ఎండ్ చూస్తారనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో దాని టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, యూఐటీ సైన్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసింది. ఏం చేస్తారు తర్వాత? వెరీ గుడ్, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ అంటారు దాన్ని. వాట్ ఇస్ దట్? డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఒకటే కాదు, హైపర్ కేర్ కూడా ఇక్కడే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది, ఈ ఫేజ్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. డిప్లాయ్మెంట్ ప్లస్ హైపర్ కేర్. హైపర్ కేర్ అంటే
మీరు ఒక బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారండి, చిన్న బిజినెస్ ఫ్రాంచైజీ తీసుకుంటున్నారు ఏదో. ఆ ఫ్రాంచైజీలో ఏ మోడల్ అంటే చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక మోడల్ చూస్ చేసుకున్నాడు. మనుషులు కూడా మీరే పెట్టారు. అయితే వాళ్ళ తరఫున ఒక మనిషి వచ్చి ఒక 15 రోజులు మన దగ్గర ఉంటాడు. ఉండి ఆడేం చేస్తాడు? ఏమేం జరగాలి, వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ అదంతా ఆడు చూసుకుంటాడు. అదంతా కూడా హైపర్ కేర్ అంటారు. అప్లికేషన్ ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతుందా లేదా? ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏదైనా చేంజెస్ అవసరమైతే గబక్కన చేంజెస్ చేసి డిప్లాయ్ చేసుకోవటము. సో, స్టేబుల్ అయ్యే వరకు. ఓకే. అప్లికేషన్ అనేది స్టేబుల్‌గా ఉంది. ఓకే. ఇక వాళ్ళ చేతిలో వదిలేయొచ్చు అనుకునే వరకు హైపర్ కేర్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. గాట్ ఇట్? వాట్ ఈస్ హైపర్ కేర్? యెస్. వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్కడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటాడొచ్చి. వాడిని కూర్చోబెట్టి, "బాబు ఇది ఇట్లా చేయాలి. ఇలా లాగిన్ అవ్వాలి. దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఈ డేటా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఇది సబ్మిట్ చేస్తే నీకు అంతకుముందు నువ్వు మాన్యువల్‌గా రాసుకునేదంతా ఆటోమేటిక్‌గా జనరేట్ అయిద్దని" చెప్పేసి వాడికి నీట్‌గా చెప్పాలి. యూజర్ మాన్యువల్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. అర్థమవుతుందా? రైట్. మరి డిప్లాయ్‌మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత గాలికి వదిలేస్తాం కస్టమర్‌ని. ఏం చేయాలి? ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఒకటి ఉంటది కదా! అన్ని డబ్బులకే ఫ్రీగా ఏం చేయం గుర్తుపెట్టుకోండి. యెస్. మెయింటెనెన్స్. వెరీ గుడ్ వివేక్. సో, సపోర్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. కరెక్ట్‌గా చెప్పుకోవాలంటే కాల్ సెంటర్ వోళ్ళను వీళ్ళుంటారు గదా! ఇది సపోర్ట్ ఇంజినీర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకేదో రౌటర్ తీసుకున్నారు. రౌటర్‌లో ఏదో ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. వెంటనే వాడికి ఫోన్ చేశారు. ఏం చేస్తాడు? సార్ ఇక్కడ ఈ బటన్ నొక్కండి సాల్వ్ అయిపోయిద్ది అంటాడు. అది కాల్ సెంటరోడు. సార్ ఇది చాలా టెక్నికల్ మా టెక్నికల్ టీమ్‌కి ఫార్వర్డ్ చేస్తా అంటాడు. ఆళ్ళు సపోర్టోళ్ళు. వాళ్ళు మొత్తం ఇక్కడుంటారు. ఇక ఆ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ ఫేజ్‌లోకెళ్ళిపోయిందనమాట. ఇక ఈ సపోర్ట్ వాడు ఎన్నాళ్ళు డబ్బులు కడితే అన్నాళ్ళు ఇస్తాం. డబ్బులు కట్టడం ఆపేసాక మానేస్తాం. అది. ఇది టోటల్‌గా జరిగేది సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్‌లో. క్లియరా అందరికి? ఈజీగుందా? 3 నెలల సబ్జెక్టు 30 నిమిషాల్లో చెప్పాను మీకు. ఓకే. రైట్. అంటే ఇంకా చాలా ఉంది దీంట్లో. ఇదే పూర్తి అని అనుకోవద్దు అని చెప్తున్నానన్నమాట. బట్ మీకేం అర్థం అవ్వాలో అంతవరకు చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఎక్కడుంటారు ఇక్కడ? సో, ప్లానింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఫేజ్‌లో ప్రొడక్ట్ ఓనర్. ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఎవరు? మనకి క్లయింట్. మనకి ప్రాజెక్ట్ ఎవడిచ్చాడో వాడు ఆదిల్. ఓకేనా? దెన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. మన మేనేజర్ ఎవరైతే ఉంటాడో ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎవరెవరు కావాలి? ఎంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి? సో, ఎవరిని దొబ్బాలి రోజు ఉంటది కదా! వాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటే. నెక్స్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్‌కి అన్నీ అర్థం కావు. వాడు జర్మనో ఏదో మాట్లాడతాడు. వాడి లాంగ్వేజ్ కూడా సగం అర్థం కాదు. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాడు కూర్చొని ఏం చేస్తాడు? వాడు ఏం చెప్తున్నాడో ఈళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలన్నమాట. అది బిజినెస్ అనలిస్ట్ పని. ఓకే. అలాగే ఈళ్ళు చెప్పిన దాన్ని వాడు కోప్పడకుండా కన్విన్స్ చేయాలి మళ్ళీ. అది బిజినెస్ అనలిస్ట్ పని. ఓకే. దెన్ సీటీఓ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ అని ఒకడు ఉంటాడన్నమాట. అన్ని కంపెనీల్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్‌లో ఖచ్చితంగా ఉంటారు. వీళ్ళేంటంటే రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటారు దీన్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే. నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉన్న బెంచ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైనా రిక్రూట్ చేసుకుంటే అయిపోతదా లేదా అనేది హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి టాస్క్ అసైన్ చేస్తాడు ఇతను. ఇలా జరుగుతుంది. మనకి ఇది అవుట్‌పుట్. ఇది అవుట్‌పుట్ కావడానికి మనకి అచీవ్‌మెంట్ చేయడానికి ఈ టాస్క్స్ అనేవి కావాలి. ఇలాంటి పీపుల్ కావాలి. ఇదంతా కూడా సీటీఓ అనేవాడు కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు కూర్చొని. వాళ్ళు ఉంటారు అంతే. ఏం చేయరు యాక్చువల్ అక్కడ. ఓకే. దెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్‌లో ఎవరెవరు ఉంటారు? మరి చెప్పడానికి ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉండాలిగా. మరి వినటానికి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉండాలిగా. మరి ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ స్టేజ్‌లో తెలుసుకోవడానికి ఆర్కిటెక్ట్‌లు కూడా ఉండాలిగా. వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉంటారు. ఓకేనా? దెన్ అప్లికేషన్ డిజైన్ ఫేజ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అలాగే యూఐ, యూఎక్స్ డిజైనర్స్ మాకప్స్ అనేవి కొన్ని ఇస్తారు. మీరిప్పుడు హౌస్‌కి ఇంటీరియర్ చేసుకున్నారనుకోండి రెండర్ అని ఒకటి ఇస్తాడు వాడు. అంటే ఎలా ఉండబోతుందో ఇస్తాడా? అలాగే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది వాడు యూఐ, యూఎక్స్ డిజైనర్ అనేవాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేసుకుంటాడు. సో, సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏం జరగాలి అనేదంతా వాడు చెప్తాడు. ఓకేనా? వీళ్ళు అది డిజైన్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఎవరు? మనం. ఆ పై ఏ ఫేజెస్‌లో మనం ఉన్నాం. కంగారు పడొద్దు మీరు. ఓకేనా? ఎప్పుడో 10, 15 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబోవ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు పై ఫేజెస్‌లోకి. అది కూడా మీరు మేనేజ్మెంట్ రోల్స్‌కి టార్గెట్ చేస్తే. లేదు నేను డెవలపర్‌గానే మిగిలిపోతానంటే ఇక్కడే మహా అయితే ఇక్కడి దాకా ఎళ్తారు. ఈ పైకి పోరు. ఓకేనా? రైట్. సో, డెవలపర్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ యాస్ వెల్ యాస్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్. సేల్స్ ఫోర్స్‌లో మనకి సెపరేట్ ఉంటారు. మనమే ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలి. మనమే బ్యాక్ ఎండ్ కూడా డిజైన్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. దెన్ టెస్టింగ్. సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడక్కడ. ఓకే. సో, ఎలా టెస్టింగ్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి? దీన్ని ఎలా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళబోతున్నాము? ఏం టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే బావుంటుంది? సో, ఎంత డెప్త్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ డెప్త్ అనేది మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి? ఎన్నాళ్ళు ఈ టెస్టింగ్ పెర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నాము? సో, ఇదంతా కూడా ఆర్కిటెక్ట్ అనే అతను చూసుకుంటాడు. ఈ క్యూఏ ఇంజినీర్స్, టెస్టర్స్, డెవాప్స్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు సో, ఈ డిప్లాయ్‌మెంట్‌లో ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్‌మెంట్ జరిగేటప్పుడు థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి. ఆ థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ అనేవి కరెక్ట్‌గా ఇంటిగ్రేట్ అయినాయా లేదా? సో, అవి ఏ పాత్ నుంచి వెళ్ళాలి? అంటే ఏ శాండ్ బాక్స్ నుంచి ఏ శాండ్ బాక్స్‌కెళ్ళాలనేది ఒక పైప్‌లైన్ అనేది ఉంటుంది.
ఆ పైప్ లైన్ ఫిక్స్ చేయటము, సో దేనికి కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, సో దేని యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ డిసైడ్ చేస్తారు టెస్టింగ్ ఫేజ్. సో అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఎవరు ఉంటారు? డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్, డెవాప్స్ టీమ్స్ వాళ్ళు, అలాగే క్లయింట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూసుకుంటాడు. ఒక్కోసారి మీరు ఉన్నారు మీరు చేసుకోండి అంటారు, ఒక్కోసారి కొంతమంది డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. దెన్ ఫైనల్లీ సపోర్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో మరి సపోర్ట్ లో ప్రాబ్లం రేజ్ చేయాలంటే యూజర్ ఉండాలిగా. ఆ యూజర్ అంటే ఎండ్ యూజర్, టెస్టర్స్, సపోర్ట్ మేనేజర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఒక్కొక్కసారి. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఇది టోటల్ ఎస్డిఎల్సి. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఫైర్ ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే యూఐ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేసేది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్, కానీ వాడికి క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటో తెలియాలి కదా. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా ఉండాలో చెప్పాలి. ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫంక్షనాలిటీ ఎలా జరుగుతుందో ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఉంటాయి. మరి ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడికి కూడా బొమ్మలు గీసి ఇవ్వాలి కదా. బాబు ఇట్లా ఉండాలంటే హోమ్ పేజ్, ఇట్లా ఉండాలంటే లాగిన్ పేజ్, ఇట్లా ఉండాలి రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అని వాడికి చెప్పాలి కదా. వస్తుంది ఐడియల్ సినారియో అయితే. ఓకేనా? మోస్ట్లీ అది జరగదు. ఓకే, క్లయింట్ ఏదో చెప్తాడు, వాడు పద్దాగా మారుస్తూనే ఉంటాడు. నా లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే 2 months ప్రాజెక్ట్, యాక్చువల్గా గట్టిగా కూర్చుని 2 months అయిపోయింది. కొటేషన్ ఇచ్చింది కూడా 2 monthsకే. వాళ్ళు చేస్తున్న చేంజెస్ వల్ల 6.5 నెలలు పట్టింది ఆ ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ బ్లూ అన్నాడు, తర్వాత గ్రీన్ అన్నాడు, తర్వాత గ్రే అన్నాడు, ఇప్పుడు గ్రే వచ్చి బ్లూ దాని మీద హైలైట్ అయినప్పుడు గ్రీన్ కావాలంటాడు ఆఖరికి. అంతా చేసిన తర్వాత మా వాళ్ళకి ఇలా వద్దంటే టేబుల్స్ ఈ ఫార్మాట్లో కావాలంట అంటాడు వచ్చి. పద్దాక యూఐ మార్చి ఇసుకు వచ్చేసింది నాకు. ఇంతకు మించి కావాలంటే నాకు ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని చెప్పాడు నేను. జస్ట్ కిడింగ్. ఓకే, అది అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సరే సార్, మరి ఇవి ఎలా ఫాలో అవ్వాలి? ఈ స్టేజెస్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి? 1 2 3 4 5 6 7 ఫాలో అవ్వాలా? 1 3 2 4 5 6 7 ఫాలో అవ్వాలా? 1 6 5 4 7 ఫాలో అవ్వాలా? అంటే ఏ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వాలి? ఒక్కసారి సరిపోతుందా? మల్టిపుల్ సైకిల్స్ ఏమైనా కావాల్సి వస్తాయా? రైట్? సో దాట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్. నేను ఇందాక 7 phases చెప్పాను అంతే మీకు. ఓకే, 7 phases ఉన్నాయి. ఈ phases ఎలా వెళ్ళాలి? 1 to 7 వెళ్ళాలా? 1 to 7 ఒక 10 times రిపీట్ అవ్వాలా? ఎలా జరగాలి? సో వాటిని మోడల్స్ అంటారు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్స్. మనకి మార్కెట్లో చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అయితే సో రీసెంట్గా లాస్ట్ 10 years నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అంటే క్లయింట్ కూడా ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అజైల్ మోడల్. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కెట్ ఐడియా ఉందిగా మీకు? బిగ్ బాస్కెట్లో ఏదైనా బుక్ చేసుకుంటే రేపు పొద్దున్న 9ంటికి అట్లా స్లాట్స్ ఉంటే ఆ స్లాట్ పెడితే ఆ స్లాట్కి వస్తారు. బ్లింకిట్ వాడు వచ్చాడు రీసెంట్గా. ఇప్పుడు మీరు బ్లింకిట్ యూజ్ చేస్తున్నారా, బిగ్ బాస్కెట్ వాడతారా? ఎందుకని? 10 నిమిషాల్లో వస్తుంది కాబట్టి. సరే 10 కాకపోతే 15 నిమిషాలు, అవునా కదా? అలాగే స్పీడ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. అజైల్ మెథడాలజీలో మనకి స్పీడ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఈ స్పీడ్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఫాస్ట్గా రిజల్ట్స్ అనేవి వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలుగుతారు. అందుకని అజైల్ యూజ్ చేస్తారు. మీకు ఓపిక ఉంటే ఆ ఓపిక చేసుకోండి. సో నెట్లో ఈ పేర్లు కొట్టి ఆ మోడల్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి, ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. కంపల్సరీ కాదు, బట్ చూడండి. ఓకేనా? ఎస్డిఎల్సిలో ఉన్న ఫేజెస్ని ఎలా ఫాలో అవ్వాలో చెప్తారు ఈ మోడల్ వాళ్ళు. ఓకేనా? కొంతమంది డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ కంబైన్ చేసేస్తారు. ప్యారలల్గా డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ జరగాలంటారు ఒకటే శాండ్ బాక్స్ పెట్టి. అది ఉందా? అలాంటి సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అజైల్ ఈస్ ద బెస్ట్ మోడల్. ఎందుకంటే వై? బికాస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్ట్ ఫాస్టర్. ఒక ఆర్డర్ పెడతాం, రేపు సాయంత్రం వచ్చిందని తెలుసు, కానీ ఈ లోపు ఎన్నిసార్లు ట్రాక్ చేస్తుందండి మనం. మరి కొనేవాడికి ఆత్రత ఉంటుంది కదా, మరి మన క్లయింట్ కూడా ఉంటుంది ఆత్రత. కాబట్టి వాడికి ఫాస్ట్గా ఏది వస్తే అదే చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటాం. వాడికి అజైల్ అంటే ఏంటో తెలియపోయినా అజైల్ అనేది ఉందంటే కదా, అది ఫాలో అవ్వండి అని కూడా చెప్తారు వచ్చి. మాకు తెలుసురా బాబు, మేము అదే ఫాలో అవుతాం అనుకుంటాం. ఓకేనా? సో అజైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మెథడాలజీ. ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ జరిగేటప్పుడు సో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఆ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ఫేజ్ వరకు ఎలా ఉంటుంది. ఇన్సెప్షన్ అంటే స్టార్టింగ్ అనమాట. స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఇన్సెప్షన్ అని మీనింగ్ అనమాట. ఇన్సెప్షన్ అంటే ఆ సినిమా కాదు. ఓకే, సో ఇన్సెప్షన్ నుంచి సో ఎండింగ్ వరకు ఏమేం జరగాలి, ఎలా జరగాలి, ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, రోజు డైలీ టాస్క్ ఏంటి, ఎన్ని మీటింగ్స్ పడాలి, ప్రతిదీ కూడా ఈ అజైల్ మెథడాలజీలో మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మెథడాలజీ అజైలే కాదు, చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో
ఈ మెథడాలజీ దేని మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది? ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? వాడికి మధ్యలో ఏదైనా కావాలంటే వచ్చి చేంజ్ చేసుకోగలుగుతారు. అంతే, మీరు ఫస్ట్ ఇది చెప్పారు నేను ఇదే ఇస్తా అంటే కుదరదు. ఓకేనా? సూట్ చెప్పారండి, రేమండ్స్ షోరూంలో సూట్ చెప్పారు, వాడు ఒక మోడల్ చెప్పాడు, ఓకే అన్నారు. రేపు డెలివరీ అనగా ఫోన్ చేసి నాకు జేబు కావాలి అనుకుంటారు. మీరు చెప్పిన ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కడ తాజ్మహల్ నుంచి తెప్పించాను, నేను ఆగ్రా నుంచి తెప్పించాను, ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాబ్రిక్ దొరకదు, కష్టం, ఇంపాసిబుల్ అంటాడు. డెలివరీ ఛార్జెస్ అయినా మీరు పెట్టుకుంటానే నేను ఇస్తానంటాడు. అది పాత మోడల్. ఇప్పుడు వీడేంది, బ్యాకప్ ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టుకోవాలి మనం. అంటే బ్యాకప్ రీసోర్సెస్ని, ఎక్స్ట్రా టైంని మనం పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. వాడు అడిగితే ఇమీడియట్గా దాన్ని ఎక్కడొచ్చాడో దూర్చి డెవలప్ చేయాలి. లేదు అవసరమైతే ఇంకో 15 రోజులు పెంచుకుంటాం, మరి ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తే. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద థింగ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే. అండ్ కొలాబరేషన్, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అందరికీ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. డెవలప్ చేశారా లేదని అందరూ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరున్నారు, మీ లీడ్ ఉంటాడు, సో క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నా కానీ బాబు నిన్న చెప్పిన పేజ్ ఎంతవరకు వచ్చిందని అడగడాడు, వాడు ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాడు నువ్వు ఎంతవరకు చేసావు. అర్థం, కొలాబరేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ అలాగే ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏముంటుంది? ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇటరేటివ్ అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ఈ సైకిల్ అనేది ఫాలో అవుతారు. ఓకే, ఒక సైకిల్లో కొంత చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకో సైకిల్లో ఇంకొంచెం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకో సైకిల్లో ఇంకొంచెం చేస్తారు. సైకిల్ అంటే 7 phases ఉన్నాయి కదా, ఈ 7 phases ఒక సైకిల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ 7 phases. ఎందుకని? ఏవైతే యూజర్ స్టోరీస్ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు, చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది, కిచెన్ హాలు సపరేట్ చేసుకుని, కిచెన్ వాళ్ళు కిచెన్ డెవలప్ చేసుకుని, హాల్ వాళ్ళు హాల్ డెవలప్ చేసుకుని, అట్లా ఉంటుంది కదా. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా కిచెన్ అనేది ఒక ఫేజ్. ఆ ఫేజ్లో కిచెన్ డెవలప్మెంట్ గురించే మాట్లాడతాము, కిచెన్నే డెవలప్ చేస్తాం. హాల్ ఇంకొక ఫేజ్, ఈ కిచెన్ అయిపోయిన తర్వాత హాల్ మొదలెట్టుకుంటున్నాం మనం, ఎందుకంటే మన దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు. అర్థమవుతుందా? అట్లా మ్యాన్ పవర్ ఉంటే మనం ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ అది డిపెండ్స్ అండి. మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట, సినారియోని బట్టి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మధ్యలో సడన్ గా వాడు ఈ స్ప్రింట్ అయిపోవచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా జరిగిపోయింది, వాడు నాకు ఈ ఫేజ్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఈ స్ప్రింట్ లోనే కావాలంటాడు. అర్ధరేత్రి అపరాత్రి కూర్చొని చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా? అట్లా అది డిపెండ్స్ ఆన్ సినారియో. క్లయింట్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి, మనం అనుకున్నట్టు ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోద్ది మొత్తం. ఎవ్వడు ఉండడు అలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా, నెత్తినెక్కి నాట్యం ఆడతారు అనమాట. ఓకే, సో టు డెలివర్ హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ. క్లియర్ అండి? రైట్. సో అజైల్ మెథడాలజీ ఇలా ఉంటుంది డయాగ్రమాటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే. ఏమైంది? రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ జరిగింది ఇక్కడ. రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఏ సెట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ముందు డెలివరీ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ముందు డెలివరీ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తాం. వాటన్నిటినీ ఇన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుందని ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటాం. ఆ టైం ఫ్రేమ్ ఏమంటారు? స్ప్రింట్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? స్ప్రింట్ అంటారు. సో ఈ స్ప్రింట్ యాక్చువల్లీ అన్ని స్ప్రింట్స్ ఒకటే టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటారు. 15 రోజుల 1 month అట్లా పెట్టుకుంటారు. 1 month స్ప్రింట్ అంటే ప్రతి మంత్కి ఒక స్ప్రింట్ అయిపోతుంది. మంత్ ఎండ్లో డెలివరీ జరుగుతుంది. 15 days అంటే ప్రతి 2 weeks కి డెలివరీ జరుగుతుంది. 2 weeks కి ఒకసారి జరుగుతుంది ఈ రిలీజ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది మెథడాలజీ. అంటే అజైలోడు మీరు ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. ఇది మెథడాలజీ. ఇది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చేసేసారు, 1990లోనే చేశారు. తర్వాత దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తెలుసుకొని ఇప్పుడు మనం వాడుకుంటున్నాం అంతే. ఇది డెవలప్మెంట్ ఏం కాదు, మన ప్రోడక్ట్కి దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇది మెథడాలజీ అనమాట. ఒకడు కట్టెల పై మీద వండుతాడు, ఒకడు దీనిలో వండుతాడు, ఒకడు ఓవెన్లో వండుతాడు. ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా దీనికి ఈ ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేశారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బ్రేక్ చేస్తారు. బ్రేక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని యూజర్ స్టోరీ అంటారు. ఐ వాంట్ ఏ హోమ్ పేజ్ ఫర్ మెహఫిల్ వెబ్సైట్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్. దాన్ని బ్రేక్ చేస్తారు. హెడర్, బాడీ, ఫుటర్. హెడర్ లో మళ్ళీ ఇన్ ద హెడర్ ఐ వాంట్ మెహఫిల్ లోగో టు డిస్ప్లే ఎట్ ద టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అట్లీస్ట్ 3 inches ఆఫ్ సైజ్ అంటాడు. అది యూజర్ స్టోరీ. అర్థమవుతుందా? రిక్వైర్మెంట్ అనేది హ్యూజ్ థింగ్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని స్మాల్ చంక్స్ గా బ్రేక్ చేసుకుంటాం. ఆ బ్రేక్ చేసిన వాటిని ఏమంటారు? యూజర్ స్టోరీస్. ఇండివిజువల్ అన్డిపెండెంట్ యూజర్, నాట్ ఇండిపెండెంట్ యూజర్ స్టోరీస్. అంటే వేరే వాటితో సంబంధం లేదు.
అర్థమవుతుందా? సో అలా చేసిన వాటిలో ఇప్పుడు ఒక 10,000 వచ్చినాయి అనుకోండి, 10,000 ఆర్ 12,000 యూజర్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి అనుకున్నాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కాంప్లెక్సిటీ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ టైం పడుతుంది యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి. అందుకని సో ఫస్ట్ ఒక ఎన్నన్నాను, 40,000 12,000 కదా, ఒక 7,000ని ఒక ఫస్ట్ స్ప్రింట్లో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. తర్వాత 2,000 పెట్టారు రెండో స్ప్రింట్లో, 9 అయిపోయినాయి. ఇంకో 4,000 లాస్ట్ స్ప్రింట్లో పెట్టుకున్నాం. 3 స్ప్రింట్లు అయినాయి ఇక్కడికి. అంటే ఎన్ని స్ప్రింట్లు ఉంటాయి అనేది ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని బట్టి డిఫైన్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందండి? సో రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేశారు, వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేశారు, ప్లానింగ్ జరిగింది. ప్లానింగ్లో ఏం చేశారు, ఇక్కడ ఇన్ని కంప్లీట్ అవ్వాలి అని ప్లాన్ చేశారు. తర్వాత దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు, దాన్ని డెవలప్ చేస్తారు, టెస్ట్ చేస్తారు, డిప్లాయ్ చేస్తారు, రివ్యూ చేసుకుంటారు. అయిపోయింది ఫస్ట్ స్ప్రింట్. సో స్ప్రింట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, ఆర్ స్ప్రింట్ మాస్టర్, స్క్రమ్ మాస్టర్ అని ఉంటాడు. స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి, వీళ్ళు ఈ స్ప్రింట్ ఈ రోజు స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి మీరు ఇందులో చేయాలి, ఇన్నాళ్లలో కంప్లీట్ అవ్వాలి, మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తారు. అందుకని యాక్చువల్గా అయితే వాళ్ళే ప్లాన్ చేసి చెప్పాలి. రిసోర్స్ 1 షుడ్ డూ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ దీస్ డేస్, రిసోర్స్ 2 అని చెప్పి చెప్పాలి. ఎవడు వర్క్ అసైన్ చేయడు కూడా, మనమే వర్క్ అసైన్ చేసుకోవాలి. వర్క్ అసైన్ చెప్పితే స్ప్రింట్ అయిపోగానే ఏం బీకావు అని చెప్పి వేసుకుంటారు మనల్ని. అర్థమవుతుందా? అది అన్ని చోట్ల ఒకేలాగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? ఇప్పుడు జేపీ మోర్గన్ లాంటి కంపెనీకి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక ఇండివిజువల్ డెవలపర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డాక్యుమెంటేషన్ చదువుకుంటూ కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయిపోద్ది వాడికి. వాడు ఏం ఆలోచించక్కర్లా ఎక్స్ట్రాగా. అది ఇన్ఫోసిస్కి వెళ్ళారనుకోండి, మనమే చేయాలి మొత్తం. ఏ చిన్నది వచ్చినా మనల్నే వేసుకుంటారు లాస్ట్లో. అర్థమవుతుందా? సో అలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ స్ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత రివ్యూ అని అన్నాం కదా లాస్ట్లో. ఓకే, ఈ రివ్యూ ఏంటి? సో రివ్యూ అంటే డెవ్ శాండ్ బాక్స్ నుంచి క్యూఏకి వెళ్ళాం, టెస్టింగ్ అయిపోయింది, యూఐటీకి వెళ్ళాం, టెస్టింగ్ అయిపోయింది, యూజర్ దాన్ని రివ్యూ చేస్తాడు. యూఐటీలో సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చారు, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ హైపర్ కేర్ జరగదు. హైపర్ కేర్ అనేది ఎప్పుడవుతుంది, ఎంత స్ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత జరుగుతుంది హైపర్ కేర్ అనేది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ స్ప్రింట్ల మధ్యలో డెలివర్ చేసింది వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు, కానీ ఫుల్ ఫ్లెక్స్గా వాడుకోరు ఇప్పుడే. వాళ్ళు ఇప్పుడే వాడరు, ఎందుకంటే మొత్తం అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత. కానీ దే విల్ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. బేస్డ్ అపాన్ దట్ వాళ్ళు ఇంకొక 200 యూజర్ స్టోరీస్ ఎక్స్ట్రా అడగచ్చు, ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర కూడా హ్యాపీగా ఉంది కదా, ఇంకో స్ప్రింట్లో ఇరికిస్తాం వాటిని తీసుకెళ్ళి. అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అదే వాటర్ ఫాల్ మోడల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఓకే, అది ఇందాక నేను మీకు చూపించిన సైకిల్ ఉంది కదా, అది వాటర్ ఫాల్ మోడల్. క్లయింట్ ఎప్పుడో మొదట్లో కనబడతాడు, మళ్ళీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత తిట్లు తిట్టడానికి కనబడతాడు అంతే. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంది, మీరు ఇచ్చింది ఏంది అని చెప్పి. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్లో లాస్ట్లో ఉంటాడు, మధ్యలో ఆడికి మనకి సంబంధం లేదు, అసలు ఉన్నాడనే విషయం మర్చిపోతాం కూడా మనం. కానీ ఇక్కడ వీడు రోజు మనతో పాటే ఉంటాడు. ప్రతిరోజు మీటింగ్ ఉంటుంది, ఆ మీటింగ్ ఏం జరిగింది ఇవాళ అంటాడు వచ్చి. అర్థమవుతుందా? అంటే జస్ట్ ఉంటాడు, తనేం అడగడు. మన స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కానీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు స్టేటస్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటుంటారు అందరి దగ్గర నుంచి, ఏం చేశారు, ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ కంప్లీట్ చేశారు, ఇదంతా కూడా ఆ మీటింగ్లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు కూడా. ఓకేనా? స్టాండప్ కాల్ అంటారు, అంటే నుంచొని అటెండ్ అయ్యేది కాదు, అంటే అటెంటివ్గా చెప్పాలని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ అజైల్ మెథడాలజీ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రైట్. Then terms that you need to remember in agile terms, agile methodology. So what are they? So sprint planning session or sprint grooming session. ప్లాన్ అని ఉంది కదా పార్ట్, దాన్ని అంటారు. ప్రతి స్ప్రింట్ కి స్టార్టింగ్ లో జరుగుతుంది ఇది. ఏంటి? ఓకే సుజిత్, ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? అందరి కెపాసిటీని బేస్ చేసుకొని 15 days లో వాళ్ళ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకొని, అంటే ప్రతి యూజర్ స్టోరీస్కి ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ కాంప్లెక్సిటీని బట్టి ఆ యూజర్ స్టోరీ 8 గంటలు అవ్వాలా, 2 గంటలు అవ్వాలా, అలా ఉంటుంది అనమాట. స్టోరీ పాయింట్ అని ఉంటుంది. ఒక స్టోరీ పాయింట్ ఒక డెవలపర్కి హాఫ్ డే మీనింగ్ అనమాట. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ వన్స్ అగైన్. ఓకేనా? సో తర్వాత చెప్తాను, నేను ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కాంప్లెక్సిటీ డిఫైన్ చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారు. ఇక్కడ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు ఫస్ట్, ఆర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు. ఏం చేస్తారు, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని బ్రేక్ చేస్తారు యూజర్ స్టోరీస్ కింద. బ్రేక్ చేసి వాటిని బ్యాక్లాగ్లో పడేస్తారు. ఎక్కడ పడేస్తారు? వాటిని బ్యాక్లాగ్లో పడేస్తారు. బ్యాక్లాగ్ అంటే పెండింగ్ ఐటమ్స్ అని మీనింగ్ అనమాట. బీటెక్లో తెలుసుగా బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటో, కంప్లీట్ చేయని సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంతే, కంప్లీట్ చేయని టాస్క్లు అనమాట. ఓకేనా? కంప్లీట్ చేయని టాస్క్స్ అన్నిటిని బ్యాక్లాగ్లో పెడతారు వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, ప్రతి యూజర్ స్టోరీ యొక్క ప్రయారిటీ అనేది చెప్తాడు. హయ్యా, మీడియమా, లోవా అనేది చెప్తాడు. ఓకే,
డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఓకే ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి, యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంత టైం పడుతుందని ఒక ఎస్టిమేటెడ్ టైం అనేది ఇస్తారు మనకి. అలాగే ఎప్పుడో 10 days తర్వాత జరగబోయేదానికి బట్ ఇది చేయాలంటే మాత్రం మనకి ఇది కావాల్సి ఉంటుందండి, ఇలాంటి ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది, సో మన దగ్గర మిడిల్ వేర్ లేదు, మన దగ్గర డీల్ అడ్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు, సో ఇది చేయడం కష్టం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో అక్కడే చెప్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వాళ్ళు ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఓకే 10 days తర్వాత కదా మీకు కావాల్సింది, నేను అరేంజ్ చేస్తాను అంటాడు క్లయింట్ వచ్చి. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్. ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు, మీ సంగతి ఇప్పుడు తర్వాత చెప్తా అని కూర్చుంటాడు అనమాట. ఎవడెవడికి ఏం అసైన్ అయితేనే, ఎవడెవడు ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేయాలి అన్ని నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు ఇతను. స్క్రమ్ మాస్టర్ రింగ్ మాస్టర్ అనమాట ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి. అంతకన్నా శుద్ధ దండగైన పోస్ట్ ఇంకోటి ఉండదు. చిరాకైన పోస్ట్ అనమాట స్క్రమ్ మాస్టర్. ఎవడు మాటండు, లిటరల్లీ చిరాకు పుట్టిస్తారు. నేను 2 ప్రాజెక్టులకి స్క్రమ్ మాస్టర్ జీవితంలో నన్ను స్క్రమ్ మాస్టర్ చేయనంటేనే నేను ఈ జాబ్లోకి వస్తానని చెప్తాను వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా. తలగా నొప్పేవారు అన్నమాట. మీటింగ్ పెడతారు, మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వరు, మ్యాండేటరీ పెడతాం అయినా రారు. ఎందుకు రాలేదంటే ఏదో సోది చెప్తారు. వాడు ఈ టైంలో అది అవైలబిలిటీ లేదు, ఆ టైంలో ఇది అవైలబిలిటీ లేదంటాడు. ఆ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసరికి తల ప్రాణం తక్కువచ్చింది. అంత అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఈడు అటెండ్ అవ్వలేదని మళ్ళీ క్లయింట్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ఈయనే వేసుకుంటారు మళ్ళీ. అర్థమైందా? ఒక్కో చాట ఇట్లా సపరేట్గా ఉండరు. ఎవరు, స్క్రమ్ మాస్టర్ సపరేట్గా, బిజినెస్ అనలిస్ట్ సపరేట్గా ఉండరు ఒక్కో చాట. 2 వాడే చేయాలి. అది ఇంకా తలకాయ నొప్పి. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. నాన్ టెక్నికల్ రోల్ కంప్లీట్గా. అది వాడికి ఏం రాదు, సబ్జెక్ట్ ఏం రాదు. వాడికి తెలిసిందల్లా యూజర్ స్టోరీ ఉంది కదా, డాక్యుమెంట్ చేసావా, డెవలప్ చేస్తే చాలు, డాక్యుమెంట్ ఎవడు చేస్తాడు, నేను ఎట్లా చదువుకోవాలని వేసుకుంటా ఉంటాడు కూర్చొని పక్కన. ఆడే స్క్రమ్ మాస్టర్. ఓకేనా? అది మనం డాక్యుమెంట్ చేసి ఇవ్వాలి వాడికి. ఆ డాక్యుమెంట్ అంతా చదువుకొని క్లయింట్కి అర్థమయ్యే విధంగా వాడు దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటాడు మళ్ళా. అదే, ఎందుకంటే వాడే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది, బిజినెస్ అనలిస్టే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది క్లయింట్కి. మనం మన డెవలపర్స్ కలిసి ఇది అచీవ్ చేశారు, ఈ స్ప్రింట్ గోల్ ఇది, ఈ స్ప్రింట్కి ఇది గోల్. హోమ్ పేజ్ అనేది ఈ స్ప్రింట్ గోల్, ఓకే లాగిన్ పేజ్ అనేది నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ గోల్. సో ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక స్ప్రింట్ గోల్. అలా ఈ స్ప్రింట్ గోల్ ఇది. ఓకే ఈ స్ప్రింట్ గోల్లో మన డెవలపర్స్ అందరు కలిసి ఇది అచీవ్ చేశారు, నేను ఇప్పుడు దాన్ని డెమో ఇస్తున్నానని చెప్పి బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ డెమో అనేది ఇస్తారు అన్నమాట. యాక్చువల్గా క్లయింట్కి వాళ్ళే ఇస్తారు డెమో, మీకు సంబంధం లేదు. అంతే. ఉంటారు, మీతో కూడా మాట్లాడతాడు, కానీ టెక్నికల్గా చేయాలంటే వీళ్ళే చేయాలి. మీరు యాజ్ ఏ డెవలపర్గా మీరు ఏం చేశారు అనేది ఒక పేజ్ డెవలప్ చేస్తే ఆ పేజ్ గురించి మీరు ఒక అరగంట మాట్లాడతారు క్లియర్గా. ఇక్కడ ఇది చేసాము, ఇందుకు జరిగింది. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గారు మనం వారం మొత్తం కష్టపడి చేసిన డెవలప్మెంట్ పేజ్ మొత్తాన్ని 2 నిమిషాలు తీసి అవతలేస్తాడు. డెవలపర్స్కి మండుద్ది అనమాట. ఓకే లాక్కొని నో నేను చేస్తాను, మీరు చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పేసి మేమే డెమో ఇచ్చుకుంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడికి అర్థం అవ్వాలి, నేను ఇంత డబ్బు పెడుతున్నందుకు ఏదో జరుగుతుంది అని తెలియాలి కదా వాడికి. ఏంది 15 రోజులు ఇదేనా జరిగింది అనుకోకూడదు కదా. అది ఓకే. ఇవన్నీ ఫన్నీ సినారియోస్ అండి, ఇవన్నీ మీరు వెళ్ళే కొద్దీ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఓకే. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ సెషన్ అంటే అర్థమైంది కదా, ప్రతి స్ప్రింట్కి స్టార్టింగ్లో జరుగుతుంది, ఎవరెవరు ఏం చేయాలి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇక్కడ. అదే మీరు వాటర్ ఫాల్ మోడల్కి వెళ్తే డెవలపర్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, స్ప్రింట్లు స్క్రమ్లు ఏం ఉండవు అక్కడ. సో వాడికి ఈడు చెప్తే ఈడు ఇలా చేస్తాడు అంతే. ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది స్ప్రింట్ అనే కాన్సెప్ట్. గాట్ ఇట్? రైట్. దెన్ వచ్చేసి స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, టైం ఫ్రేమ్. సో డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, సో ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ యూజర్ స్టోరీస్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వాళ్ళు డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేసి దాన్ని ఫైనల్గా రిలీజ్ చేస్తారు ఈ స్ప్రింట్ టైంలో. ఈ 15 daysలో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్కి డిప్లాయ్ చేయాలి దీన్ని. గాట్ ఇట్? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళే అడుగుతారు, మాకు ప్రొడక్షన్లో వద్దు ఇదంతా, యూఏటీ వరకు చూపించండి చాలు, యూఏటీలోనే మేము ఫైనలైజ్ చేసేస్తామంటారు. నాకు వద్దు ప్రొడక్షన్కి, నాకు మొత్తం అయ్యాకే ప్రొడక్షన్లోకి ఇవ్వంటారు బాబు అని కూడా బతిలు అనుకుంటారు ఒక్కొక్కరు. అది డిపెండ్, చెప్తున్నా కదా, ఏదైనా జరగచ్చు రియల్ టైంలో, ఇలాగే జరగాలని రూల్ ఏం లేదు. అదేంటి నీ ప్రాత ప్రాజెక్ట్లో ఇలా చేయలేదంటే చేయరని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పండి మొహం మీద. మా వాళ్ళు ఇలా చేయరు, మా వాళ్ళు స్టాండర్డ్గా ఫాలో అవుతారు ప్రొసీజర్ అని చెప్పండి, నోరు మూసుకొని కూర్చుంటారు. అలా అర్థమైందా? అంటే మీరే స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, కొత్తగా చూస్తున్నాను ఇదని మీనింగ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అది నెక్స్ట్ స్క్రమ్ మీటింగ్ ఆర్ స్టాండప్ కాల్ ప్రతిరోజు జరుగుద్ది, క్లయింట్ టైం జోన్లో జరుగుద్ది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మన టైం జోన్లో కాదు, వాటి టైం జోన్లో. డెవలప్మెంట్కి షిఫ్ట్లకి సంబంధం లేదు, గుర్తుపెట్టు. ఎప్పుడైనా ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డెవలపర్స్కి షిఫ్ట్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదు రియల్ టైంలో. ఓకే, డెవలపర్ అనేవాడు ఎప్పుడైనా డెవలప్ చేయొచ్చు దాన్ని. షిఫ్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా సపోర్ట్ పీపుల్కి అప్లై ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా? అన్లెస్ ఆర్ అంటే క్లయింట్ రిక్వెస్ట్స్ ఫర్ ఇట్. అట్లా కాదు, మా టైంలోనే మీరు వర్క్ చేయాలంటే వాడికప్పుడు షిఫ్ట్ పెట్టి ఎక్స్ట్రా దొబ్బుతారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు. అది ఏది ఫ్రీగా చేయం, వాడి దగ్గర ప్రతి దానికి డబ్బులు వేస్తాం వాడికి. అర్థమవుతుందా?
ఎస్, అంతే. అది ఓకేనా. సో ఇందులో ఈ కాల్లో ఏం జరుగుతుంది? పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్ డిస్కస్ చేసుకుంటారు అక్కడ. సార్ జీవితం మొత్తం డిస్కస్ చేసి నిన్న ఏం జరిగింది, నిన్న అనుకున్నవి ఈ రోజుకి అచీవ్ అయిపోయినాయా, ఈ రోజుకి ఏం ప్లాన్ చేశాము, రేపటికి ఏం పెట్టుకున్నాం బ్యాక్లాగ్లో, ఈ 3 డిస్కస్ చేస్తారు. అలాగే ఏదైనా చేసేటప్పుడు బ్లాకర్ అంటారనమాట. బ్లాకర్ అనే కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఈడియట్ అనేది కామన్ వర్డ్, ఎదవ అనేది బూతు, రెండు ఒకటే. అర్థమైందా? ఆ వర్డ్కి చాలా ఇంప్లికేషన్ ఉంటుంది అనమాట. బ్లాకర్ అంటే ఇది లేకపోతే నేను కంటిన్యూ చేయలేను అని మీనింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒకటి ప్లాన్ చేశారు, డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, బ్లాకేజ్ వచ్చింది. ఆ బ్లాకేజ్ అంటే ఏంటి? మీరు చెప్తున్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యే వరకు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముందుకు మూవ్ అవ్వలేరు అనేటప్పుడు మాత్రమే బ్లాకర్ అనే వాడు మాట్లాడాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ బ్లాకర్. బ్లాకర్ అంటేనే పెద్దదేని మీనింగ్, దాని సింపుల్ బ్లాకర్ ఏంది నాకు అర్థం కాదు, లాగిపెట్టి 2 ఇవ్వాలనిపించింది అనమాట బిజినెస్ అనలిస్ట్ గడికి. అర్థమవుతుందా? సో బ్లాకర్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడాలి? ఇంకా వేరే చాయిస్ లేదు, అది అయితేనే నువ్వు చేయగలవు. ఇప్పుడు డేటా లోడర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలండి మీకు, అది లేకపోతే మీరు చేయలేరు. ఎందుకంటే డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్లో మీరు అనుకున్న కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా ఇంపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయలేము, అది బ్లాకర్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్లాకర్ అంటే నాకు డేటా లోడర్ అనేది నాకు ఇవ్వలేదు అని చెప్తాం. అప్పుడు వాడు ఇష్యూ చేసి సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఎస్కలేషన్ చేసి నీ ల్యాప్టాప్లో అది ఇన్స్టాల్ చేయించి చేయించుకుంటాను నేను చెప్తాను. అది బ్లాకర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంతేగాని నేను కోడ్ రాస్తున్నాను, ఆ కోడ్ అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే అది బ్లాకర్ కాదు, అది మన ఇన్ఎఫిషియన్సీ, దాన్ని బ్లాకర్ వాడకూడదు. ఎస్, ఐ ఫేస్డ్ సమ్ డిఫికల్టీస్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ టుడే అని చెప్పుకుంటాను. అర్థమవుతుందండి? రైట్. So discuss about any blocking issues and what is the proposed solution for that one. Well, whether the solution can be given at this point of time or not. If not, what are the alternative things that this can be done with the help of. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ అంటే డేటా లోడర్ కాకపోతే ఇంకేదైనా ఉందా అలాంటి సాఫ్ట్వేర్? డేటా లోడర్ చాలా కాస్ట్లీ, మనం కొనలేము అంటాడు. సో సింపుల్ సొల్యూషన్, తక్కువ రేట్ ఉన్నది ఏదో నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందండి? సో స్క్రమ్ మీటింగ్ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి. స్క్రమ్ మీటింగ్లో అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళ మీద చాలా సీరియస్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎంత బాగా వర్క్ చేసినా డిసిప్లిన్ లేకపోతే రియల్ టైంలో ఎవ్వడు దేగడం మిమ్మల్ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రోజుకి 9 అవర్స్ అని చెప్పి పిచ్చెక్కి పెట్టరు వాళ్ళు. అర్థమైందా? 9 అవర్స్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉండాలి. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం, వాడికి ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందో మనం చెప్పలేం కదా, అవునా కదా? డెవలపర్ సచ్చినట్టు ఉంటాడు 9 గంటలు, 11, 12 గంటలు కూడా ఉంటాడు, ఎందుకంటే డెవలప్ చేయాలి కాబట్టి. సపోర్ట్ గురించి చెప్తున్నా, టెస్టర్స్, సపోర్టర్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. వాళ్ళకి ఎప్పుడు వర్క్ ఉండదు. అలా అని చెప్పి నువ్వు అవైలబిలిటీ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు బయట తిరుగుతూ ఉన్నావు అనుకో, మామూలుగా ఉండదు అనమాట. అది రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి. అంటే మనం చేసేదానికే కాదు, ఎవడు ఎప్పుడు మనల్ని ఏది అడిగినా ఇమీడియట్గా అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 minute రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టు. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సార్ మరి సిస్టమ్ ముందు కూర్చోవాలి అంతసేపు అంటే, ఫోన్లో కూడా ఉంటుంది మీకు టీమ్స్, కానీ మీ క్లయింట్ గాడు ఫోన్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడు. మీ కంపెనీ టీమ్స్ ఉంటుంది, క్లయింట్ టీమ్స్ ఉంటుంది. క్లయింట్ టీమ్స్లో మాట్లాడతారు వాళ్ళంతా. సో క్లయింట్ గాడు ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్ మీ ఫోన్లో పనిచేయదు. సో సిస్టమ్ ముందు ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చిన్న చిన్న టిప్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో లీడ్ ఏది చెప్పినా గంగిరెద్దులా తల ఒప్పకూడదు మనం. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్, ఐ నెవర్ వర్క్. మీరు ఇంతకుముందు వర్క్ చెప్తే వాడికి ముందు మైండ్లో పెట్టండి, నేను ఇంతకుముందు ఇది చేయలేదు, ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ అని చెప్పండి. వాడు ప్రెజర్ పెట్టకుండా ఉంటాడు మీ మీద. అర్థమవుతుందా? అది. సో మేనేజర్తో ఫ్రీక్వెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. నేను నా మేనేజర్ ప్రతి వీక్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం సరదాగా, ఏముండదు మళ్ళీ సొల్లు మాట్లాడుకుంటాం. కాకపోతే వాడికి నేనంటూ ఒకటి ఉన్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను, ఐఆమ్ మెయింటైనింగ్ మై ప్రెజెన్స్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ అనేది వాడికి తెలుస్తుండాలి. అది అర్థమైందా? ఇవన్నీ టిప్స్ వెళ్ళే కొద్దీ తెలిస్తే నేను ముందే చెప్తున్నాను. ఫైనల్లీ రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి? రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఫినిషింగ్. ఓకే, స్ప్రింట్ రిలీజ్ ఇస్తాం కదా, ఆ రిలీజ్ రోజు జరుపుకునే ఆన్లైన్ పార్టీ అని చప్పట్లు కొట్టుకుంటాం. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద డెవలపర్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఆసమ్ జాబ్ ఇన్ అచీవింగ్ ద స్ప్రింట్ గోల్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ అచీవ్డ్ అని చెప్పేసి ఓ సెంటెన్స్ మన మొహాన్ని పడేసేసి థ్యాంక్ యూ బై బై చెప్పి మీటింగ్ క్లోజ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, అది రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ అంటే. ఈ రెట్రోస్పెక్టివ్ కాల్ అంతేకాదు, మనము అచీవ్ చేయలేకపోయాము, కొన్ని స్ప్రింట్ గోల్ అయితే అచీవ్ చేసాం కానీ
కొన్ని యూజర్ స్టోరీస్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం, అవి మళ్ళీ బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి అందులోకి వస్తాయి, దానికి తగ్గట్టుగా కెపాసిటీ ప్లానింగ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి సజెషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ యువర్ రెట్రోస్పెక్ట్. ఇందులో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో లాస్ట్ 15 రోజుల్లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఇందులో రెట్రోస్పెక్టివ్ లో. అర్థమవుతా? అదే స్క్రమ్ మీటింగ్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? డెవలపర్, క్యూఏ, బిజినెస్ అనలిస్ట్, క్లయింట్ ప్రెజెన్స్ అవసరమైతే పిలుస్తాము, లేకపోతే పిలవము. కానీ వాడు నేను ఉంటా, నాకేం జరుగుతుందో తెలియాలి అంటే రోజు ఉంటాడు ఆడు. వాడు ఖాళీగా ఉంటే ఉంటాడు, లేకపోతే మోస్ట్లీ ఖాళీగా ఉండరు. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు స్టబ్ అని ఉంటారు అనమాట. మనం ఏదైనా మాట్లాడుకుంటే మధ్యలో గదిలిస్తూ ఉంటాడు. ఇట్లా ఎందుకు, అట్లా చేయొచ్చు కదా, అది చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మనకి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇస్తారు, కానీ కోపం తెచ్చుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు అరవకూడదు. వాడు క్లయింట్, మీ మేనేజరో లీడో కాదు పట్టానికి. మీ మేనేజర్ లీడ్ మీద కూడా అరుచుకోవచ్చు తెలుసా, ఆ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఉంటే. మా లీడ్ అని అయితే అమ్మ నా బూతులు తిడతాను నేను. అది ఎందుకంటే నాకంటే ఏజ్లో చిన్నోడు. ఓకే, సో ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఫన్నీ థింగ్స్ దట్ కెన్ హ్యాపన్. అండ్ అజైల్ కి వాటర్ ఫాల్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇది అనమాట. మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్తాను చూడండి, సింపుల్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. వాటర్ ఫాల్ కి అజైల్ కి డిఫరెన్స్. మెహఫిలే తీసుకోవడానికి, మెహఫిల్కి వెళ్ళారు మీరు, 10 మంది వెళ్ళారు మెహఫిల్కి. కాసేపు వెయిట్ చేయించి ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు, ఆర్డర్ రాసుకోవడానికి వచ్చాడు. ఏం చెప్పారు? ఒక 5 సూపులు, 10 మెంబర్స్ కాబట్టి 1/2 సూపులు, ఒక 6 స్టార్టర్స్ చెప్పారు. ఒకడు వెజ్జోడు ఉన్నాడు పాపం, వాడి కోసం ఒక స్పెషల్ స్టార్టర్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో 6 స్టార్టర్స్ చెప్పారు. మెయిన్ కోర్స్ లో ముందు రోటీస్ అండ్ కర్రీస్ ఒక 7 టైప్స్ చెప్పారు. అలాగే బిర్యానీస్ ఒక 8 చెప్పారు. చెప్పి వాడి కుర్బానీ కా మీఠాను, ఈ డెజర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క డెజర్ట్, ఒకడికి బాగా ఇష్టం 2 చెప్పాం, గులాబ్ జాము అది ఇది 3 చెప్పాం వాడికి. సో ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ అడిగారు, కూల్ డ్రింక్స్ అడిగారు, ఎన్ని చెప్పాం. వీడు 3:30 గంటలు మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మొత్తం తెచ్చి టేబుల్ మీద ఒకేసారి పెట్టాడు. అది వాటర్ ఫాల్. అర్థమైందా? అది వాటర్ ఫాల్ అన్నమాట. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఫాల్లో అబ్బో మాకు హెవీ అయిపోయింది ఇది తీసే అంటే కుదరదు, బిల్లు కట్టు కావాలంటే వాడు కుక్కలు వేస్తాను, కాబట్టి నువ్వు మాత్రం బిల్లు కట్టాల్సిందే అంటాడు. అర్థమైందా? సో లేదు ఇంకోటి యాడ్ చేస్తా ఉంటే ఇంకా మీరైనా అయింది, వేరే టేబుల్స్ లేవా, నేను సర్వ్ చేయొద్దని వేసుకుంటాడు అతను. అవునా? అది వాటర్ ఫాల్. అదే అజైల్ అనుకోండి, ముందు వెంటనే 10 నిమిషాల్లో సూప్ తెచ్చి పెడతాడు, అంటే కాగబెట్టి తెచ్చి మన మొహానేస్తాడు. తర్వాత ఈ సూప్ అయిపోయే లోపలే స్టార్టర్ తెస్తాడు, అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు మనల్ని. ఓకే, ఇది అయిపోయేలోపు మెయిన్ కోర్స్ తెస్తాడు, మెయిన్ కోర్స్ అయిపోయేలోపు బిర్యానీలు తీసుకొస్తాడు, బిర్యానీ అయిపోతే మెయిన్ కోర్స్ టైంకి ఐడియా వచ్చింది, ఒబ్బో మనం ఇంత బిర్యానీ తినలేమని ఒక ఐడియా వచ్చింది. బాబు ఆ నల్లి గోస్ట్ బిర్యానీ ఉంది కదా, అది క్యాన్సిల్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తే ఓకే సార్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను. పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లు అలాంటివి చేయకపోతే కస్టమర్స్ రారు. రన్నింగ్ అంటే ప్రతి స్ప్రింట్ లో ఒక డెలివరీ వచ్చింది. ఇప్పుడు స్టార్టర్స్ అనేది ఒక స్ప్రింట్ 10 నిమిషాలు అయిపోయింది, 15 నిమిషాలు నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సూప్స్, ఫస్ట్ 10 మినిట్స్, 15 మినిట్స్ నెక్స్ట్ థింగ్. ఆ డెలివరీ ఇస్తున్నాం కదా యూజర్ స్టోరీస్ అనేవి, అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తాం. అప్పుడు వాడికి ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంటది, ఏదైనా చేంజెస్ కావాలంటే చెప్పగలుగుతాడు, అన్ని జరుగుతాయి. సో ఆబ్వియస్ గా మీరు ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అయితే ఏది కావాలని అడుగుతారు? మీరు అజైలే అడుగుతారు. 3:30 గంటల నుంచి ఆకలి చచ్చిపోయింది కూడా మనకి, వాడి మెంటల్ వచ్చింది, అబ్బాయి వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారు రాబో, అంతా వచ్చిన తర్వాత ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉండదు కనీసం, అట్లా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అజైల్ అండ్ వాటర్ ఫాల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాస్త భయపడకండి, ఓకేనా? నిజంగా అజైల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఇలా ఉంటుంది అజైల్. అంటే నేను ప్రాజెక్ట్కి అజైల్ చెప్పట్లా, కంపెనీకి చెప్తున్నా. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ యొక్క అజైల్ మెథడాలజీ ఇలా ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ సెలక్షన్ కూడా ఉంది చూడండి, సెలెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంది ఇక్కడ, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఇలా ఫామ్ అవుతాయి అన్ని. ఒక ఇటరేషన్ అంటే ఇది 15 డేస్ది, డైలీ వర్క్ డైలీ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఉంది, అది ఇలా జరుగుతాయి అన్నమాట. మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వడానికి టార్గెట్ చేయట్లేదు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అవ్వడానికి టార్గెట్ చేయట్లేదు. సో దీని గురించి అంత గట్టిగా చూడకండి, బట్ ఇలా ఉంటుంది అని జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ హెడ్స్ అప్ అన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఉంటారంటే ఇక్కడ ఉంటారు, ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో 7 ఉంటారు మీరు. అది అర్థమైంది కదా? క్లియర్ కదా అందరికి? అజైల్ మెథడాలజీ అందరికి అర్థమైంది ఆన్లైన్ పీపుల్? Yes. రైట్? సో దట్ ఈస్ యువర్ అజైల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారో చూద్దాం.
కామన్గా అందరూ వాడేది ఇదే అండి. 99.9% మార్కెట్లో అందరూ ఇదే వాడతారు. id.atlassian.com అని ఉంటున్నాను. అట్లాసియన్ అనేది ఒక కంపెనీ. వీడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాడు జనాలకి. ఓకే, మీకు కంపెనీ వాడు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాడు, క్లయింట్ ఇస్తాడు, క్లయింట్ ఉంటుంది, క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. ఆ క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అవుతారు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ జీరా అని ఉంటుంది అనమాట. టూల్ పేరేంటి? జీరా. సో జీరా ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సార్ అజైల్ అన్న అది మెథడాలజీ, ఇది టూలు. ఆ మెథడాలజీని ఫాలో అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యే టూల్ అనమాట ఇది. అర్థమైంది కదా అందరికి? సో ఇది టూల్ అనమాట. ఇందులో సో మీరు జీరా ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఎలకేట్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఎస్ ఎస్ ఓకే. సో నేను ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేసే పని కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, వాడు ఏం చేస్తాడు? ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలియంగానే క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాడు. స్క్రమ్, యూజ్ టెంప్లెట్, సెలెక్ట్ టీమ్ మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్, బ్యాచ్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్, బ్యాచ్ 51. కీ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, స్క్రమ్ మోడల్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రీ అనమాట. సో ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు నా దగ్గర నుంచి, నేను మీకు ఇవ్వలేను, అది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఓకే, కంపెనీస్ ఫాలో అవుతాయి. క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఎక్కడున్నారు? ఈ ప్రాజెక్ట్లో బోర్డ్ అని ఉంది, చూసారా? ఓకేనా, బోర్డ్ అనమాట. ఈ బోర్డులో మనకి ప్రతి యూజర్ స్టోరీకి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ యూజర్ స్టోరీని మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు అసైన్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెడతారు. ఒకవేళ చేయలేదనుకోండి, ఇంకోటి కూడా వర్క్ చేయడం మొదలెడతారు దాని మీద, ఇద్దరు క్లాష్ అవుతాయి మొత్తం. అర్థమవుతుంది? అలా అవ్వకూడదు అనమాట మనకి. ఓకే సార్, మరి ఏవి యూజర్ స్టోరీస్ అంటే బ్యాక్లాగ్లో ఉంటాయి యూజర్ స్టోరీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుని. నేను ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ స్టోరీస్ ఏం లేవు ఇందులో. ఓకే, గో టు బ్యాక్లాగ్. మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? వీ వాంట్ ఏ సేల్స్ అప్లికేషన్ విచ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ బై మై సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు జనరేట్ బిజినెస్ ఓవర్ ద కస్టమర్స్. అది ఒక రిక్వైర్మెంట్. రెండో రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఐ వాంట్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ మై సపోర్ట్ ఏజెంట్స్ టు సపోర్ట్ ద కస్టమర్స్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళకి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్. 2 అప్లికేషన్స్ కావాలనేది 2 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ 2 రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్లో ఎలిసిటేట్ చేస్తే చాలా పెద్దది వచ్చింది. ఆ పెద్ద దాన్ని చిన్న చిన్న బ్రేక్స్గా ఫామ్ చేస్తే మనకి యూజర్ స్టోరీస్ వస్తాయి. అర్థమైందండి? ఇలా యూజర్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ యూజర్ స్టోరీస్ని బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? తీసుకెళ్ళి బ్యాక్లాగ్లో మొత్తం ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రతి యూజర్ స్టోరీ పడేస్తాడు ఇందులో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బ్యాక్లాగ్లో చేస్తాడు. నేను ఎక్కువ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక ఇదంతా బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేస్తాడు. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్న యాక్టివిటీస్ అన్ని. అర్థమవుతుంది కదా? అంటే ఎంత వరస్ట్ సినారియోస్ ఫాలో అవుతున్నా అది బిజినెస్ అనలిస్టే చేస్తాడు. ఓకేనా? మీ చేత చేయించరు ఈ పనులు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వాడికి శాలరీ ఇస్తున్నాం కదా, వాడిని కూడా వాడుకోవాలి కదా. ఏ కంపెనీలో అయినా ఇదే ప్రాసెస్? ఏ కంపెనీ అయినా అజైల్ ఫాలో అవుతుంటే ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది గ్యారంటీగా. ఇది ఇలా ఫాలో అవ్వకపోతే క్లయింట్ వాడు కేసు వేసి బొక్కలు వేస్తాడు అందరినీ. అంటే మనకు కాదు, కంపెనీ వాడిని వేస్తారు బొక్కలు. అదే 18, 19 and 20 చాలే 20. ఓకే, సో టోటల్గా మనకి 20 యూజర్ స్టోరీస్ అనేవి ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్లాగ్లో ఉన్నాయి.
సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, స్ప్రింట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక స్ప్రింట్ అనేది ఉందన్నమాట. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు ఈ స్ప్రింట్లో ఏమేం ప్లాన్ చేస్తున్నాము కంప్లీట్ చేయడానికి యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా, సో వాటన్నిటిని ఏం చేస్తారు చూడండి, ఆ యూజర్ స్టోరీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 12 యూజర్ స్టోరీస్ ఫస్ట్ స్ప్రింట్ అనుకుంటున్నాము. సెలెక్ట్ చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ స్ప్రింట్లో పడేస్తాడు. ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఉందా మూవ్ వర్క్ ఐటమ్స్ టు స్ప్రింట్ అంటాడు. ఈ స్ప్రింట్లోకి మూవ్ చేస్తాడు. అన్నీ కూడా ఈ స్ప్రింట్లోకి వచ్చేసినాయి అనమాట. అర్థమైందండి? స్ప్రింట్లోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, స్టార్ట్ స్ప్రింట్ మీద కొడతాడు. చూడండి, ఇక్కడ బోర్డులోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ కనబడట్లా. ఎందుకు కనపడట్లేదు? బికాస్ స్ప్రింట్ అనేది స్టార్ట్ కాల. స్ప్రింట్ అనేది ఎప్పుడైతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాడో ఈ స్ప్రింట్కి ఎన్ని వీక్స్, మోస్ట్లీ 2 వీక్స్ ఉంటుంది. పలానా స్ప్రింట్ గోల్ ఏంటి, సో క్రియేట్ ఏదో సంథింగ్ హోమ్ పేజ్ వాట్ సంథింగ్ ఏదో గోల్ ఇస్తారు, స్టార్ట్ కొడతారు. ప్రతి స్ప్రింట్కి ఒక గోల్ పెట్టు. ఇప్పుడు బోర్డుకి వెళ్ళిపోతే మీకు ఆ 12 యూజర్ స్టోరీస్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. అర్థమైందండి ఎలా ఉంటుందో రియల్ టైంలో? మీకు ఇదే యూజ్ చేస్తారు. జీరా అండ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట. కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏం లేదు, లైక్ మీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఉంటాయి అనమాట. అంతే, అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, మీరు టైప్ చేయడానికి, డాక్యుమెంటేషన్ రాసుకోవడానికి అన్నిటికీ ఆ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అది ఫ్రీ వర్షన్ ఉండదు కాన్ఫ్లుయెన్స్, నేను మీకు చూపించాలనుకున్నా కానీ. ఓకేనా? సో జస్ట్ లైక్ మీకు గూగుల్ డ్రైవ్లో నేను ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశాను గూగుల్ డ్రైవ్, ఇలాగే ఉంటుంది. పేజెస్ అనుకోండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక సింపుల్ కొలాబరేటివ్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా, అందులో అందరూ మాడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు, అట్లాగా అనమాట. అట్లా ఉంటుంది కాన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది. ఓకే, ఇందులో ఉంటుంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ పని అయిపోయిందండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ స్ప్రింట్ టుడే అన్నారు వాళ్ళు. స్ప్రింట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఒక డెవలపర్ని, మీరు ఒక డెవలపర్, మీరు ఒక డెవలపర్, మనం ముగ్గురు ఉన్నాం డెవలపర్స్ ఇందులో. నేను చదువుతాను ఫస్ట్ యూజర్ స్టోరీని. యూజర్ స్టోరీ ఓపెన్ చేసి చదివా. యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఓనర్, ఐ వాంట్ కస్టమ్ సేల్స్ అప్లికేషన్ టు బి యూజ్డ్ బై మై రిప్రజెంటేటివ్స్ టు జనరేట్ బిజినెస్ యూజింగ్ కస్టమర్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నాడు. సో దీనికి ఏం చేస్తాను నేను ఇప్పుడు, పెద్ద చేయడానికి రావట్లేదు ఇక్కడ, కొంచెం చిన్న చేస్తా, ఈజీగా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, అసైన్ టు మీ. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏమవుతుందంటే లీడ్స్ అసైన్ చేస్తారు యూజర్ స్టోరీస్ మీకు, లేకపోతే మనకు అసైన్ చేసుకోవాలి. అసైన్ టు మీ అంటే నాకు అసైన్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నా యూజర్ స్టోరీ, ఇంక వేరే వాళ్ళు టచ్ చేయడానికి లేదు దీన్ని, నేను నాకు అసైన్ చేసేసుకున్నాను. అయితే ఇక్కడ కూడా గొడవలు అవుతాయి. ఆ మాడ్యూల్ నేను అంతకుముందు చేశాను, నాకు అది కావాలి, నాకు యూజర్ స్టోరీ కావాలని గొడవ పడుతూ ఉంటారు డెవలపర్స్, జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంకా ఎన్ని. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీకి ఏం చేస్తే సాల్వ్ అవుతుంది, యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి నేనేం చేయాల్సి ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారు, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటారు. ఏమంటారని? యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి? ద స్టెప్స్ దట్ నీడ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద డెవలపర్ ఆర్ ద యూజర్ స్టోరీ పర్సన్ టు కంప్లీట్ దట్ యూజర్ స్టోరీ. ఈ యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. ఫస్ట్ పాయింట్, క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ అప్లికేషన్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ అప్లికేషన్ అండ్ నేమ్ ఇట్. నాకు తెలియదు పేరు, నేను ఏం పేరు పెట్టాలో చెప్పలేదు కదా నాకు, అది వాడికి ఇక్కడ రాయకూడదు, కింద కమెంట్ పెడతాం. సో వాళ్ళని ట్యాగ్ చేసి @ స్టెఫనీ క్లయింట్ అనుకోండి, మీ క్లయింట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనుకోండి, @ స్టెఫనీ పెట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ యూ వాంట్ టు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ దిస్ సేల్స్ అప్లికేషన్. ఈ సేల్స్ అప్లికేషన్ కి మీరు ఏ నేమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళు అడుగుతారు. సో అలాగే దానికి డిస్క్రిప్షన్ ఏముండాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆ కమెంట్స్ లో యాడ్ చేస్తారు. మీరు ఆ కమెంట్ కి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. దాన్ని డేటా మోడల్ అంటారు. వాళ్ళు ఏంటిది? డేటా మోడల్. డేటా మోడల్ అంటే కమెంట్స్ కాదు, డేటా మోడల్ అంటే సో వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ అండ్ థింగ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ దట్ నీడ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ దట్ అప్లికేషన్. ఒక ఫీల్డ్ అడిగారు, ఆ ఫీల్డ్ పేరు ఏముండాలి, దాని టైప్ ఏముండాలి, దాని లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి, ఇవన్నీ అడగాలి కదా వాళ్ళని. దాన్ని డేటా మోడల్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? డేటా మోడల్ అంటారు. సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని, వాళ్ళు చెప్పిన కమెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఫామ్ చేస్తాను. అండ్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ OEL సేల్స్ యాప్. Okay, second one. So give access to this application to all the companies, all the sales representative of our company. అంతే సేల్స్ పీపుల్ కదా యాక్సెస్ చేసుకోండి. సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్
ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇది ఎవరు చేయాలి? డెవలపర్ చేయాలి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాయటం. యాక్చువల్ నిజంగా బై టెక్స్ట్ బుక్ వెళ్తే బిజినెస్ అనలిస్ట్ రాయాలి, ఇది ఆడు రాయడు, అలా చేసి వదిలేస్తాడు. మీరు యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఎవరు పట్టించుకోడు నిజం చెప్పాలంటే, వాళ్ళకి వర్క్ అయిందా లేదా ముఖ్యం. ఇదంతా టెక్స్ట్ బుక్ థింగ్స్ అనమాట నేను చెప్పేదంతా మీకు. టు ద ఆఫ్ ద కంపెనీ. యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే మరీ ఎంట్రీ లెవెల్ డెవలపర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఈ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాసి లీడ్ యొక్క అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, అప్పుడే దాని మీద వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? అది ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేసుకొని ఉంచుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా, రేపు వచ్చి వాడు అదేంటి ఇది ఎట్లా చేశారు నేను అట్లా చెప్పాను కదంటే కళ్ళు ఏమని అవుతాయి. సో ఇది చూసుకోండి అని చెప్తా ఉన్నా. ఓకేనా? కాన్ఫ్లుయెన్స్ జీరా చూసుకోండి, మేము ఆల్రెడీ డాక్యుమెంటేషన్ చేశాము, మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు అని చెప్పి చెప్పడానికి ఉంటాం. అది డాక్యుమెంటేషన్ అంటే పెద్ద తలకాయ నొప్పి అనుకుంటే తర్వాత మీకే తలకాయ నొప్పి అవుద్ది. అది క్లియర్ కదా అందరికి? నేను యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాస్ అన్ని మీ చేత రాయించాలంటే అది అయ్యే పని కాదు, నేను రాశాను. అదే ఎలాంటి యూజ్ స్టోరీకి ఎలా రాశాను అనేది మీరు చదివి నేర్చుకోవాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో నేను తర్వాత ఏం చేయాలి, మరి నేను దీని మీద వర్క్ చేసి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, దాని స్టేటస్ మారాలి కదా, తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతాం. అర్థమవుతుందండి? ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఏముంటాయి, నేను వర్క్ చేశాను, డెవలప్ చేశాను, టెస్ట్ చేశాను, అంతా ఓకే అయిపోయింది. సో ఈ యూజర్ స్టోరీ మీద నా పని అయిపోయింది. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఎస్ చెప్పండి. Sir, actually, whatever the user stories is there, not 12. Based on the priority, we have to pick up, no, sir? As a developer, you are saying? Yes, sir. Even tester. Testers or developers, everybody, all these things are available in the to-do. Okay, so in the backlog we have a lot of user stories and test cases and everything. Those things will be coming into to-do after the sprint is started. Okay, there are two models here. One thing is your lead might assign you the user stories, or you might have to assign to yourself. That is what I am saying. Okay na? అర్థమైందా? ఆ టాస్క్లన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే స్ప్రింట్ రిలీజ్ అవుద్దండి? ఆబ్వియస్లీ లేదు, ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు 12 ఉన్నాయి, 10 అయినాయి అనుకోండి, సో ఆ రెండు బ్యాక్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి, అంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లోకి యాడ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ హెల్ప్ ఉంటుందా ఏంటండి? ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఉంటారు కదండి, 4-5 మెంబర్స్, హెల్ప్ ఉంటుందా ఒకరికొకరు? హెల్పా? ఐ మీన్ అదే ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నట్లు ఒకవేళ డౌట్స్ వచ్చాయి. బ్రహ్మాండంగా మా టీంలో సగం పని నేనే చేస్తాను అందరికి. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంకొక పర్సన్ మీరున్నారు, మీరు యూజర్ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మీరు ఓపెన్ చేసి మీరు అసైన్ టు మీ కొడితే అక్కడ మీకు అసైన్ అవుతుంది, మీరు యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాసి ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అలా యూజ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందండి? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి, డన్ 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 డన్. ఇప్పుడు అవ్వలేదు మీరు అన్నట్టు 12వ యూజర్ స్టోరీ అవ్వాలా, నేనేం చేస్తాను, కంప్లీట్ స్ప్రింట్ కొడతా. టైం అయిపోయింది, మరి క్లయింట్ ఏమో కంప్లీట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు, సో ఏం చేస్తాను, కంప్లీట్ స్ప్రింట్ కొడతాను. ఓకే, సో మూవ్ టు వర్క్ ఐటమ్స్ ఫర్ న్యూ స్ప్రింట్. అంటే ఇప్పుడు అడుగుతుంది వర్క్ ఐటమ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా, పెండింగ్ ఉన్నమాట వర్క్ ఐటమ్స్ అంటారు. ఈ వర్క్ ఐటమ్స్ ని మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి మూవ్ చేయాలనుకున్నారా, బ్యాక్లాగ్ కి పంపించాలనుకున్నారా అని అడుగుద్ది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి లో చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు, లేదు ఇది లాస్ట్ స్ప్రింట్ లో చూసుకుందాం అంటే కనుక బ్యాక్లాగ్ కి పంపించేస్తారు. లేదు చేద్దాము ఈ స్ప్రింట్ లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో కంప్లీట్ డెవలపర్స్ని అడిగే చేస్తారు, అప్పటి దాన్ని రికార్డ్ చేసుకునే చేస్తారు, ప్రతి మీటింగ్ రికార్డ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే రేపు వచ్చి మేము చెప్పలేదంటే వారికి కుదరదు కదా, అందుకని. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, కొట్టాము. ఓకే, వీటిని ఏం చేస్తాం, మూవ్ వర్క్ ఐటమ్స్ టు స్ప్రింట్. ఆల్రెడీ ఆ స్ప్రింట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ స్ప్రింట్ ఒకటే కనపడుతుంది మీకు ఇప్పుడు. ఓకే, తర్వాత స్టార్ట్ స్ప్రింట్ కొడతారు, స్టార్ట్. ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి 12 ఇక్కడికి వచ్చిందా మళ్ళీ, ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు అట్లాగే సో వీటిని కూడా 1 by 1 మొత్తం మీరు డెలివరీ ఇచ్చేసారు క్లయింట్కి, డిప్లాయ్మెంట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి. కంప్లీట్ స్ప్రింట్ కొట్టారు, కంప్లీట్ స్ప్రింట్. ఓకేనా? అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్. అది
బ్యాక్లాగ్ ఎంటీ అయింది, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినట్టు మీనింగ్. అర్థమవుతుందండి? సో ఇలాగే ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. కాకపోతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాడి నేను క్లాసెస్ చెప్పాలంటే అందరము ఒకటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్లో యూజర్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ నేను అప్లికేషన్ చేస్తే మీరు ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, అట్లా ఉంటుంది. అందరూ అన్ని చేయలేరు. కాబట్టి ఎవరి ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకే ఉంది కదా, అవునా కదా? సో కాబట్టి ఇది ఫీజిబుల్ కాదు మనకి ట్రైనింగ్లో. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో బ్యాక్లాగ్ అని ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టా. ఓకేనా? ఇది మీకు బైబిల్, భగవద్గీత, ఖురానో ఏదన్నా కానీ ఇదే ఇంక మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో దీంట్లో 5 షీట్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, మండే నుంచి మీకు యాక్సెస్ వస్తుంది దీనికి. ఓకే, మీకు 5 షీట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఫస్ట్ షీట్లో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ప్రతిరోజు వచ్చి సూర్య నమస్కారాలు లేదా జిమ్కి వెళ్తారు కదా, అట్లాగా ఇది ఒక యాక్టివిటీ రోజు, ఎవ్రీడే. ప్రతిరోజు మీకు ఉన్న యాక్టివిటీ ఏంటి, ఇక్కడికి వచ్చి ఈ డేటా మొత్తం చదవాలి ఒకసారి. బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు, రోజు చదువుతుంటే అదే గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఎందుకంటే నేను ఇస్తాను మీకు మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనే సెంటెన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తీసుకుంటాను. అందులో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు చెప్పాలి, మీరు చెప్తేనే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? రైట్. దెన్ కమ్స్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఇక్కడ మన యూజర్ స్టోరీస్ అన్నీ ఉంటాయి. సార్ మరి మన ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎట్లా మనం సిమ్యులేట్ చేయబోతున్నామంటే ఇక్కడ సో యూజర్ స్టోరీస్, యూనిక్ యూజర్ స్టోరీ ఉంటుంది, దాని నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, యూజర్ స్టోరీ యొక్క టైటిల్ ఉంటుంది. సో డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం మనం, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అనేది. సో అది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలో ఇక్కడ ఉంటుంది. వెయిటేజ్ ఉంటుందండి, స్టోరీ పాయింట్ వెయిటేజ్ అని ఉంటుంది. 1 పాయింట్ ఈక్వల్ టు 4 hours ఆఫ్ 1 person. గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 points అంటే 12 hours. ఇద్దరు డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తుంటే దాని మీద 6 hours అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ప్రయారిటీ. సో క్లయింట్ ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీకి ప్రయారిటీ ఇస్తాడన్నారు కదా, ఆ ప్రయారిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఎన్నో స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2 అలా ఉంటాయి అనమాట మనకి. సో ప్రస్తుతానికి అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది, డెవ్లో ఉందా, క్యూఏలో కూడా డిప్లాయ్ చేసేసామా, యూఐటీలో కూడా ఉందా, ప్రొడక్షన్లో కూడా ఉందా అనేది ఇక్కడ టిక్ మార్క్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. అండ్ స్టేటస్, బ్యాక్లాగ్, టు డూ, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, డన్. ఓకేనా? సో ఎస్టిమేటెడ్ టైమ్, యాక్చువల్ టైం. మీకు ఎగ్జాక్ట్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే వచ్చింది కదా మీకు ఇక్కడ, సేమ్. కాకపోతే ఎక్సెల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ మనం. ఓకేనా? దీనికి ఎడిట్ యాక్సెస్ అడగద్దు, నేను ఇవ్వను. ఓకేనా? నేను ఇవ్వను. మీరు చేసే మోడిఫికేషన్స్కి మన ప్రోగ్రెస్ మొత్తం వెనక్కి పోయింది ఒక్కోసారి, అందుకని. ఓకే, సో కావాలంటే కోర్స్ అయిపోయేటప్పటికి నేను డౌన్లోడ్ ఇస్తాను ఈ డాక్యుమెంట్కి, మీరు పర్సనల్ సిస్టంలో పెట్టుకొని వాడుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందంటే రోజు మన క్లాసెస్ అనేవి నేను ఒక యూజర్ స్టోరీ చదివి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని సేల్స్ ఫోర్స్లో ఎలా అచీవ్ చేస్తామో, యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తామో చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? మీరు కూడా చెయ్యాలి మీ ఆర్గ్లో సేమ్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రోజు ఏం చేస్తాను, టాస్క్లు కూడా ఇస్తాను మీకు. నేను ఇదిగోండి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఈ 4 యూజర్ స్టోరీస్ నేను చేసి ఈ 2 యూజర్ స్టోరీస్ మీకు ఇస్తాను టాస్క్. మీరు 4 యూజర్ స్టోరీస్తో పాటు ఈ 2 కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవి ఇన్ ప్రాజెక్ట్. అవుట్ ప్రాజెక్ట్ టాస్క్స్ కూడా నేను ఇస్తాను ఇక్కడ. ఈ 4th ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్కి మన ప్రాజెక్ట్ సరిపోదు, మన అప్లికేషన్లో ఉన్న సినారియోస్ సరిపో అనమాట. అందుకని ఇవి కూడా మీ చార్జ్ చేపిస్తాను, మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మనకి సినారియోస్ అచీవ్ చేయగలుగుతాం. అర్థమవుతుందండి టాస్క్స్ అందరికీ? రైట్. సో తర్వాత డేటా మోడల్ అన్నాను కదా, మరి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే దాని పేరు కావాలి, దాని టైప్ కావాలి, డిస్క్రిప్షన్ కావాలి. అలాగే రియల్ టైంలో ఉన్నట్టుగానే ప్రతి దానికి కూడా నేను ఇది క్రియేట్ చేసి పెట్టాను డేటా మోడల్. మీరు ప్రాపర్గా చూసుకుంటే ఒక ఫీల్డ్ అడిగాడు అనుకోండి, ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద, అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద, ఫీల్డ్ యొక్క పేరేంటి, ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాని డేటా టైప్ ఏంది, టెక్స్ట్ ఏరియా రిచ్. సో ఏమైనా స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఇది దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఇది. సగం ప్రాబ్లము మీరు అర్థం చేసుకుంటే అయిపోతుంది అనేది ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, అది నిజం. అర్థమవుతుందండి? సో ఇది డేటా మోడల్. సో ఫస్ట్ షీట్లో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ షీట్లో యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, థర్డ్ షీట్లో డేటా మోడల్ ఉంటుంది, ఫోర్త్ షీట్లో టాస్క్ ఉంటాయి. అయితే ప్రతిసారి ఒక యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అదే చాలా టైం పడుతుంది. సో ఫస్ట్ ఒక యూజర్ స్టోరీకి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు, యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాస్తారు అనేది. మనం చేసే యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాని బట్టే ఉంటుంది. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా చేసి మనం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం కదా, దాన్ని చూడటానికి. పలానా దాని మీద క్లిక్ చేసాం, ఈ యాప్ విజిట్ చేసాం, అందులో 4th ట్యాబ్గా ఉంది, ఇది ట్యాబ్ నేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది, ట్యాబ్లో రీసెంట్ రికార్డ్స్ కనబడుతున్నాయి. అట్లాగా నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి అంతే మీరు. అర్థమవుతుందండి? సో అది యూనిట్ టెస్ట్ అన్నమాట. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో మీకు 2 గైడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి కోర్స్ నావిగేటర్, ఒకటి బ్యాక్లాగ్. కోర్స్ నావిగేటర్లో ప్రతిరోజు సో ఆ క్లాస్ యొక్క టైటిల్, దాని యొక్క వీడియో అండ్ దాని యొక్క స్లైడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని చోట్ల సో మీరు చదవాల్సిన
లింక్స్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. స్టెప్స్ ఏంటి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, దాని గురించి కొంచెం చదవాలి ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే. సో అలాంటి గైడ్స్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ లింక్స్గా యాడ్ చేస్తాను. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఇలా ఉండబోతుంది అనమాట. అలాగే ఫ్యూచర్లో మనం ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపెక్స్ ఫండమెంటల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ అపెక్స్ ఫండమెంటల్స్ నేను క్లాస్లో కోడ్ చెప్తాను. సార్ మరి మేము ఆ కోడ్ కావాలంటే ఏంటి అనే మీనింగ్ ఉంటుంది కదా. అలానే మీకు కోడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను అంతే, చూస్తారు అంతే. మీ ఓన్గా మీరు రాయాల్సిందే కోడ్. సో ఇక్కడ ఒక లింక్ పెడతాను నేను. సో ఆ లింక్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని? అపెక్స్ ఫండమెంటల్స్ అనే షీట్కి తీసుకెళ్తాను. క్లాస్లో నేను ఏం రాశాను అంటే కొన్ని ఫాలో అవుతాం అనమాట మనం, కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఫాలో అయ్యేవి. ఓకే, సో ఏం రాసామో ఆ రాసింది మొత్తం కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. కోడ్ మొత్తం నేను క్లాస్లో ఏం రాసానో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. అండర్స్టూడ్ రైట్? మీరు నమ్మరు, కేవలం ఈ 7 డాక్యుమెంట్స్ చదువుకొని క్రాక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూలో. అది మీకు ఇవ్వాల్సిన వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అని నేను ఇస్తున్నా. వాటిని మీరు సక్రమంగా వాడుకుంటారా లేదా అనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సార్ మాకు అది ఇస్తారు ఇది ఇస్తారు అడగక్కర్లా, నేను అవసరమైన అన్నీ ఇస్తాను మీకు. అది వాటిని ఎంతవరకు వాడుకోగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎన్ని వీడియోస్ సేవ్ చేసుకుని ఉంటారు, కానీ ఎన్ని చూసుంటారు అటిట్లో? అలా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో వీడియో చూసినా చూడకపోయినా మన పబ్బం గడిచిపోయేది. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఇవన్నీ చేస్తేనే మనం సర్వైవ్ అవుతాం ఇండస్ట్రీలో. అర్థమైందా? ఆ పాయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్లో మైండ్లో ఎప్పుడు పెట్టుకొని మీరు బిహేవ్ చేస్తే చాలా నేను హ్యాపీ, మీరు హ్యాపీ. అది నాకు డబ్బులు వస్తే కాదు హ్యాపీ, అఫ్కోర్స్ అదొక హ్యాపీనెస్, అదొక 20-30% హ్యాపీ నాకు. సో 70-80% ఆఫ్ ది హ్యాపీనెస్ మీకు జాబ్స్ వస్తేనే ఉంటుంది నాకు ఆనందం అనేది. అర్థమైందా? పలానా రేపు వచ్చి సార్ పీడబ్ల్యూసీలో ఇంటర్వ్యూ పడింది సార్ అంటే గబక్కన ఎవరో ఆదిత్య వర్క్ చేస్తున్నాను, ఆదిత్య ఏంది మీ దానిలో ఇంటర్వ్యూ ఉందంట, లోన్ మనకి ఏమైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారని అడగడానికి ఉంటుంది నాకు. అది అర్థమైందా? లేదు లోపలికి వెళ్ళిపోయావు, నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదండి, ఎవడో ఒక అప్పచెప్తా ఆడి సంగతి అంటే చూడు మనోడే అంటారు. అది అర్థమవుతుందా? ఉన్నారు, మీరు జాబుల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను క్యాండిడేట్స్. అలానే వాళ్ళని ఇసికిచ్చను అంటేనే చూపిస్తా. ఇక మీటింగ్ అన్న అది మీటింగ్ అటెండ్ మీటింగ్ అట్లాంటి కాదు. మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి క్లయింట్ చెప్తున్న పని మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు అంతే. మీరు రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకునేంత టైం ఎవరికి ఉండదు, నాకనేది అసలే ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకో. సార్ మనకి రోలప్ సమ్మరీ ఉంది, కస్టమ్ రోలప్ సమ్మరీ అడిగారు, నేను చేశాను మీరు చెప్పినట్టుగానే, కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ అంటే నేను చెప్తా వచ్చి కూర్చొని. అంతేగాని సార్ మా వాడు ఏదో అడుగుతున్నాడు సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు కొంచెం వినరా మీటింగ్ అంటే అంత టైం ఎవరికి ఉండదు. గుర్తుపెట్టి. అర్థమవుతుందా? సో డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి. డిపెండ్ అవ్వండి, వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో డిపెండ్ అవ్వాలి, మీరుగా సాల్వ్ చేయడానికి ఛాన్స్. ఇప్పుడు అందరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు మార్కెట్లో. ఓకే, వాటిని యూజ్ చేసుకొని చాలా థింగ్స్ అనేవి అచీవ్ చేయొచ్చు. నిజం చెప్తున్నానండి, ఒక 4 hours 5 hours పట్టే టైం కూడా ½ an hourలో అయిపోతుంది ఇప్పుడు. అది దానివల్ల రిస్క్ ఏమైనా ఉందంటే ఉంది రిస్క్, కానీ ఇప్పుడే కాదు, టైం ఉంది దానికి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఐతో డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్లో వాటిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్. మొన్న చూసారా న్యూస్, వాడి పర్సనల్ థింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుని వాడు బెదిరిస్తుందంట. నువ్వు ప్రీమియం కట్టకపోతే నేను నీవన్నీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తానని బెదిరిస్తుందండి ChatGPT. అట్లా ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఆ సినిమాల్లో చూసి ఇవన్నీ ఎప్పటికీ వేయలే అనుకున్నాం కదా మనం, వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. ఓకే సార్, కీప్ దట్ అసైడ్. అర్థమైంది కదా ఎలా ఉండబోతుంది క్లాసెస్ అనేది? సో మీకు నా వాయిస్ అదే మన పేస్ అంతా కంఫర్టబుల్లే కదా అందరికీ? రైట్. సో ట్రయల్ రన్ అయిపోయింది, మండే నుంచి యాక్చువల్ రన్నింగ్ అనమాట. ఓకే, ఈ ట్రయల్ రన్లో కూడా నేను మీ టైం ఏం వేస్ట్ చేయలేదు, అన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్సే చెప్పాను మీకు. అవునా కదా? ఫస్ట్ రోజు ఒక్కరోజు కాస్త టైం వేస్ట్ అయింది, సెకండ్ డే నుంచి ప్రతిదీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ అవసరమైనయే చెప్పాను నేను, మీకు హెల్ప్ అయ్యాయే చెప్పాను. ఇవి మీకు కావాల్సిందే బేసిక్స్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? సో మండే నుంచి వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ యాక్చువల్ క్లాసెస్. ఓకే, సో మండే నుంచి ఓన్లీ పెయిడ్ పీపుల్కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈ మెసేజ్ అనేది నాకు సంబంధం లేదు, ఉంటాను మరి. ఓకే, చలో బాయ్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ ఎ ఎవ్రీ గ్రేట్. సాటర్డే హాలిడేనా అండి?